Yeah. Wayarama daite doni lubun kamne faranji chatolche kadalagan kamne kompuleza jechun namadadan kamne kuduti nambadi kulle jalati ya nakadiman kamne wailele kotulele waya wadai jimana bumismaruma gabbarri galawe barchan dubra kuma iyesi wan fudu tenya tumbazuma abarnuma fuda iyesi ne zore boru tujaroma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلايين كي خسلامة خد جرى جرتنون دينو وبلايين كي خي خورم ودا كريستيانا في واقع فتاهم دي خيسن سلامان دي خي خورن ربك إلا فجرتني تسناغو جرى جرتو بغانا غان جراتن أجندا اللي ججبدو ديما جرتو خيسا وان جرا جرات بچو دافن قدرو في خيسا تو أفانا ماراتي تنافو جولين ورمودا سينا invite share goda يرو ديني كانت كرا غرغراتي نمرسي جرو خانتي وان دلغو قبنو في وان إسان كنانغو قبنو قبنا sabaa sablammii Itoophiyaa jirtu hundaa waatti timuu qabnu qabna saniifuu dhiyaadha baga nagaan dhuftanii Maamad Sheekhaa shaggooyyee isaa tanaanii gama sirbaa ceena faranjichaa tolchee kayyoo kanaan dhiyaadha. wailele kotulele wayarama daite doni lubun kamne faranji tolche kadalagan kamne kompuleza jechun namadadan kamne kuduti nambadi kulle jalati ya nakadiman kamne wailele kotulele waya wadai jimana bumismaruma gabbarri galawe barchan dubra kuma iyesi wan fudu tenya tumbazuma abarnuma fuda iyesi ne zore boru tujaroma
dubrar rabule lagodi gadin tae martu marine jana chale morma dubrar rabule lagodi gadin tae martu marine Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyanki ya khaslama kha dunya jirtan hundinu obboleeyyanki ya khoromo da kan kristiana fi waqifata hundi khaysanu salaman ni khiyya khawni rabbuka la fajirtan tisnago rabbi yachani sinjalada jirra jirtu mamma sheekha wallisa khaynya lejani khaynya hayyu khaynya fi qoqabuqis shagoye jame bekama wallisa oromoda galatomi sinjanna kanatan sudan sagantan tijatarra afana maratin Jolen Oromo da kamban sagantaa tana waan afaan Amaaraatiin godhuuf hin qabu sheer godha taa'a yaada khaysan ibsadha diinni nu marsee jira diinni nurra bobbaa jira diinni mala nu godhaa jira hogguu isaa walitti kaan ammaas nuti khaysa isaanii seenne akka daranuu ummanni biraa sabni biraa waan isaan itti jiran kana arkan taasisuun dirqama keenyaa jechuudha saniifuu yaama sheer godha isaan biraan gaya bazareew elat Dr. Abiy ለነፍጥ ላነገቡ ኃይሎች የመጨረሻ ደውል የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷቸዋል። የምኒልክ ሰፋሪዎች መንግስት ባለበት ሀገር መንግስት አቋቁመው ለመጓዝ የሚፈልጉ ስልጣን ያለ ራሳቸው እንጂ ሌላ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር የመምራት ትግል እንደሌላቸው እና ችሎታ እንደሌላቸው የሚናገሩ ቋንቋንና ባህልን አንድነትን ህብረትን ደፍጥጠው በአንድ ኢትዮጵያ የሚያምኑ ኃይሎች ሁሉ የሚያራምዱትን ነገር ቆፍጠንና ቀጠን ያለ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። የዋ ሰው ሀገር የሚመራ ብሩ ተስፋ ያለው አስቦ የሚመራ እንደ ዶክተር አብይ አይነት አመራር የተናደደ ቀን መጥፎ ነው። በጣም የሚስቅ ሰው የተናደደ የተቆጣ ቀን መጥፎ ነው። namne ka Dr. Abiy khafan garalaf khagize hunda fulli bashasha khayaro hunda khof khayaro hunda gariyad khofsa guddatu guyare balabusa annamni khofallan sodadde namni sayna nama san firra eg yo nagesa firra egu batte namni san boda badata lakka dibanin iyagaffachut taqla minister Dr. Abiy Ahmedin የመጨረሻ ማስጠንቀቂያና ደውል እንዲሰጥ አስገድዳችሁታል። ምን ነበር ያለው? የሰጠውስ ማስጠንቀቂያ ምን ነበር? ይሄን ያዳምጡ። ፈር ያቋሸሸ ነው እንጂ
የትኛው ነው ኢትዮጵያዊ? በኢትዮጵያዊነት በዜግነት የሚያምን ሰው ለምን ትግራይ ያቆረፈች ብሎ ትግራይ ሄዶ እንደዚህ አይነት ፓናል የፈጠረው ማን አለ? እዚህ ሆኖ ድንጋይ የሚወረውረው ለምንድን ነው? ኦሮሞ ውስጥ እንደዛና እንደዚህ የሚባለው ሄጄ ላጥና ያላለ እንዴ? አዲስ አበባዊ ነኝ ወይም ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ሰው የሌላን ቁስል ለማየት የሚሻ አይደለም። እሱ ኢትዮጵያዊ ነው፣ ሌላው ገንጣይ ነው። እሱ ኢትዮጵያዊ ነው፣ ሌላው ጥፋት ነው። ይሄ ዋልታ ረገጥ አስተሳሰብ ያው ወደ ነበርነው መወራወር ያስገባ ይሆናል እንጂ አያሻግረንም። ትንሽ ትክክል ብለዋል ዶክተር አብይ። ትግራዮች ሲያኮርፉ ማን ነው ሄዶ ትግራዮች ምን ሆናችሁ? ኢትዮጵያውያኖች ናችሁ፣ ወገኖቻችን ናችሁ። ከትግራይ ህዝብ ጋር ጥል የለንም። ከአመራሩ ጋር ነበር እንዴት ሲመሩ እንደነበረ ያልተስማማን። እናንተ እንደ ትግራይ ህዝብ ያደረግናችሁ ነገር፣ ያጎደልንባችሁ፣ የገፋናችሁ፣ ጥፋት የሰራንባችሁ ነገር ምንድነው? ከኛ ላይ ለምን ታኮርፋላችሁ? አብረን ስንኖር ነው የሚያምረው ብሎ ሄዶ ያናገረ አለ? የለም። ምስራቅ ሐረርጌ ላይ ከሶማሊያ ክልል ኦሮሞዎች በግብ በሚሊዮን ሲፈናቀሉ ተሰብስቦ ከአማራ ክልል ከሌላው ክልል ተነሳስቶ ሄዶ እዛ ድረስ ህዝባችን ህዝቤ ነው ብሎ ያለ አለ? የለም። ሁሉም ከያለበት ተቀምጦ ድንጋይ ወራወራል። እኔም ካለሁበት ተኩሳለሁ፣ ያኛውን ካለበት ይተኩሳል፣ ያኛውን ካለበት ይተኩሳል። ማን ነው ሄዶ ያነጋገረ? ማን ነው ሄዶ ያጠያየቀ መፍትሄ ለመስጠት? እንዲህ አይነት ታጋሽ መሪ ባይኖረን ኑሮና እንዲህ አይነት ወደ ሰፊ መሪ ባናገኝ ኑሮ ምን ይውጠን ነበር? ምን ውስጥ እንገባ ነበር? አዳምጡት ዶክተር አብይን። ሚዛናዊ መሆን ያስፈልጋል። ብቻ ደግሞ ሳይሆን ዋነኛ ፍላጎታችን ስትራቴጂክ ዲማንዶቻችንን ይቃረናል። ኢትዮጵያ ልትቀጥል የሚፈልግ ሰው አንድ የሆነ እብድ ኢትዮጵያን ለማፍረስ አጀንዳ ሲቀርጽ አብሮ አይጮህም። አብሮ ከጮኸ ያን አጀንዳ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር የሚል ብሔር ብሔረሰቦች ኢትዮጵያ እንዳትበጣጠስና እንዳትቆራረስ የሚፈልግ ኃይል አንድ እብድ እንደ እስክንድር ነጋ ያሉ እብዶች መንግስት ባለበት ከተማ አገር ውስጥ ሌላ መንግስት ባላደራ መንግስት ብሎ ሲያቋቁም አራደም ግዛ እንተ ልጅ ገመድ በጥሳል ፊሎ ለቋል እንዴ ለቀሄዳል እንዴ መንግስትማ አለ፣ ይሄው ታከለውማ አለ፣ መዋቅሩ አለ፣ አገዛዙ አለ። ለምን ምን ቤና አንተ ባላደራ መንግስት የምታቋቁመው? አገር መች ፈረሰችና ነው ባላደራ መንግስት ለማቋቋም ሰው የምታሰባስበው? ሰው አይለውም። የሚወክለን ሰው የለም የሚለው ራሱ እብዱ። ባላደራ ያስፈልገናል የሚለው ራሱ እብዱ። እኛን እንደዛ እንድትመርጡን እንፈልጋለን የሚለው እብዱ። ሌላው ቁጭ ብሎ ያጨበጭባል። ታዲያ የኢትዮጵያ መውደድ ነው? የኢትዮጵያ ወደፊት ማራመድ ነው? የኢትዮጵያ ወደፊት እንድትሄድ ማድረግ ነው ወይስ በእንደዚህ አይነት ነፍጥ ባነገቡ ያበዱ እብድ ውሻዎች አገር ተነክሳና ብሔር ብሔረሰቦች ተነካክሰው ተበጣሶ እንዲበጣጠስና እንዲወድቅ የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው? የትኛው ነው? የአዲስ አበባ ህዝብ ከየትኛውም ብሔር ብሔረሰብ ብትውጣጣ አዲስ አበባ መኖሪያ ነች፣ መኖር ትችላለህ። አሁን ጓዝህን ሰብስበው ውጣ ያለ ሰው አለ? የለም። እንደ ተከራየኸው ቤት ውጣ የሚል የለም። ቤት ሰርተህበታል፣ ልጆች አፍርተህበታል፣ እየነገድክበት ነው፣ እየኖርክበት ነው፣ መኖር ትችላለህ። ምን ነው የጎደለብህ? ባለቤትነቱ ግን ታሪክ እያወቅን ምን እያወቅን ለእብዶች ውሻ በምናጨበጭብበት ጊዜና ውሃ ወተት ስጋ በምንጥልላቸው ጊዜ እብዶች ውሻ ትክክለኛ መንገድ ላይ ያሉ እየመሰላቸው ሰው ይነክሳሉ። እስክንድር ነጋ እያደረገ ያለው ካኑማ ናምንጭ መራታዳ ፈያንቀም ሞቱማ ከይዘ ሞቱማ ጃር ተናብ ወኒ ዶክተር አብይ መራታዳ ከና ጊዜ መጋላ ከይሰ ዋደለቁ ነምኒ ከሚብታዬ አርከዳዬ ጀለዴ ማጃ ነምኒ ኢትዮጵያ ቡልቹ በርባል ነምኒ ኢትዮጵያ ትርሲሱ በርባል። አዳምጡት ንግግሩ። የተከበሩና የተወደዱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ ከተናገሩት አጀንዳ ከፍ እያደረገው። ስለዚህ እብዶች ሲጮሁ ጤነኛ ሰዎች ምን እየተባሉ ነው ካልሰሩ በስተቀር አብረው ከጮሁ ተያይዘው አማኑኤል መግባት ብቻ ነው መፍትሄው። ተናግረናል እኮ
ብለናል እኮ ሰውዬው በጭጫዋል ብለን እኮ ተናግረናል ይሄ ሰውዬ ጤና የለውም እብድ ነው ጤና ያለው ሰው ስራ እየሰራ አይደለም ከእስር ቤት ከወጣ ጊዜ ጀምሮ እየሰራ ያለው ነገር ጤናማ አእምሮ ያለው ሰው እየሰራ ያለ አይደለም ኢትዮጵያን ወዳለው ይላል እንጂ አይወድም ሊበትን ነው የሚፈልገው ብሔረሰብን ሊያጣላ ነው የሚፈልገው አገር ማበጣበጥ ነው የሚፈልገው ይሄ ሰውዬ እብደት አለበት ጤናነት የለውምና ይሄ ሰውዬ ወደሚፈልገው ቦታ የክምና ቦታ ወሰዱትና አስመርምሩት ብለን ተናግረናል ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የተናገሩት ይሄው ነው እሰይ የተከበሩ እንዲህ አይነት አስተዋይነት አርቆ ሐሳቢነት ታጋሽነት ሩሩ አንጀት ያላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ባይኖሩ ኑሮ እንደዛ አይነት እብዶችና ከእብዱ ጋር ያበዱ ኃይሎችን የት በደረሱ ነበር በአሁን ሰዓት መቃብራቸው ሳራቅ አብቅሏል አይተነፍሷትም አሁን እዛ ከተማ ውስጥ ዶክተር አብይ በመሆኑ ነው ቁርስ ምሳራት እየበላ ያለው ያ እብድ ቁርስ ምሳራት እየበላ ያለውና በነጻነት የሚፈልገውን መደቆስ መናገር ማጣላት መስራት የያዘው የእብድ ስራ በዶክተር አብይ የዋነትና ገርነት መሪነት የተነሳ ነው ይቀደድ ብሎ ስለተወው ነው እውነትም ብሏል እንደዚህ አይነት እብዶች ስር ተሰብስበው የሚሄዱ ወይ በጫት የደነዘዙ ወይ በሰካር የደነዘዙ ወይ በኮካይን የደነዘዙ ወይ በሌላ አእምሮ በሽታ የታመሙ ኃይሎች ሁሉ ተሰብስበው እንዲህ አይነት ሰው ስር ሄደው ባጨበጨቡ ቁጥር ሰውዬው ዕውቀት ያገኘ ኃይል ያገኘ የበለጠ የተወደደ እየመሰለው ነው ሄዶ እብድን ስታባረው እኮ እብድ የተባረረ አይመስለውም ያጀብከው ነው የሚመስለው እኙ መራታ አሪየበ መራታ ጊዜ አሪተ ነምኒ መራታ አሪየበ ኩጅርተን የስገስ አወረ መራታ አሪየዮ ጂኒን ጨበ ጋፈ ጆለ መራታን ጊዜ አሪተ خنيفي إسا جبدت يمجرت تفكات خيسا جلا تجاجل إسا خنو جلا جيت جرف وداتماله إسا أريو جرتت تفرط وقو قبده هاي إجاد جب كينو لمنجن نو متاباري نو ميله ابدو بتيزو ابدو ميابارر سو يتاجبه نو ميمسلو ابدو دكتور أبي يتكبروتنا غري يهونوت مرياچن አዳምጡት ከተናገሩት ታቸው ሌላ መፍትሄ የለውም ከዚህ ጋር የሚያዝ የዋልታ ረገጥነት ሂሳብ ስራ ይፈልጋል አራተኛው ጊዜ ታካኪነት የሆኑ ፖለቲከኞች ትናንትና ውስጥ ነው ያሉት እዛ ሆነው ነው ኢትዮጵያን የሚያስቧት የሆኑ ሰዎች ነገው የሆኑ ፖለቲከኞች ትላንት ውስጥ ሆነው ትክክል ዛሬም ድረስ በኃይለ ሥላሴ አርማ የሚንቀሳቀስልን አለ ዛሬ ድረስ የሚኒሊክን ጀግንነት የሚያወድስልን አለ ዛሬ ድረስ የሚኒሊክ መንገድ ትክክለኛ መንገድ ነው በዛ መልኩ ነው መሄድ ያለብን የሚል የክልል መሪ አለ እንዳስለቅሳቸው እኔ በመጠራው ስሙ ዶክተር አምባቸው የሚባለው የአማራው ክልል ፕሬዝዳንት እኔ በመጠራው ስሙ ዶክተር አስለቅሳቸው ብዬ በመጠራው ስሙ ቅጽል ስሙ ዶክተር አስለቅሳቸው ጥይት በግንባሬ ካልገባ እንዳትቀብሩኝ ከሚል የሚኒሊክ ዘር የተፈጠርን ሰው ነው ብሎ አደባባይ ላይ በሚናገርበት ጊዜ በሚኒሊክ እብደት በሚኒሊክ ፍቅር ያበዱ ኃይሎችን ተጋደሉ ከማለት ውጪ እኮ ሌላ ትእዛዝ እየሰጠ አይደለም ተው እንጂ ጃል ሊገባን ይገባል እኮ እንዴ ቃሉን ለምን ተጠቀመች እዛ ቦታ ያን ቃል ለምን ተጠቀመ ብለን እኮ ማሰብ ማሰላሰል ያስፈልገናል ጥይት በግንባሬ ካልገባ በጀርባዬ ከገባ እንዳትቀብሩኝ ከሚል የሚኒሊክ ልጆች የተፈጠርነን ከሚኒሊክ ጀግናው የተፈጠርን ልጆች ነን በሚልበት ጊዜ አትፍራ ተዋጋ ተጋደል እያለ እኮ ነው እኛ ሚኒሊክ በመጨፍጨፍ ነው የምንታወቀው በመጨፍጨፍ አይደለም እያለ እኮ ነው እኛ ሚኒሊክ ገለን አገር ወረም በመያዝ ነው የምንታወቀው እንጂ ተሰብስበን አንገደፍተን በማደር አይደለም የምንታወቀው ተዋጋ እያለ እኮ ነው እንደዚህ አይነት መሪ ክልል በሚመራበት አገር ውስጥ በትላንት ላይ ተቀምጦ እኔ የአማራ ልጆች ብሆን ኑሮ ከኦሮሞም ከሶማሌም ከደቡብም ከትግሬውም ከኤርትራውም ከሌላውም ጋራ
አብሮ ለመኖርና ሐቀኝነት ያለው ወንድማዊ ኢትዮጵያነትን እንዲመጣ ለማድረግ የምፈልግ ሰው ከሆንኩኝ እኔ ምኒልክና ቀደምት አባቶቻችን የሰሩት ወንጀል ይቅርታን ጠይቃለን። ውድ ወንድሞቻችን ያለፈው ታሪክ አልፏል። በእነሱ ጥፋት እኛ አንባላ። አባቶቻችን ጥፋት ሰርተዋል። እኛ ግን የአባቶቻችንን ስህተት አንድገም። ይቅርታ በአባቶቻችን ስም እኛ ይቅርታን ጠይቃቸዋለን እንነበር። እኔ የአማራ ልጅ በሆነ ያነውም ያስታርቀን። ጡት ቆራሼን የእናቴን ጡት የቆረጠ የአባቴን እጅ የቆረጠ ጀግና ነው ስትለኝ አንተም እኮ እኔን የመቁረጥ ጉጉት እንዳለ እየነገርከኝ ነው። ጊዜ እየጠበቅ ነው እንጂ አንተም እኮ የእህቴን ጡት ለመቁረጥ ጊዜ እየጠበቅ እያደፈጥክ መሆንህን ነው የሚገባኝ። ለአባት ጥፋት ግን ይቅርታ የምትጠይቅ ሰው ከሆንክ በትላንቱ ወደ ኋላ ማትሸራተት ለነገ ወደፊት የምትራመድ ዜጋ መሆንህን ነው የሚያሳየኝ። ይሄ አይነት አመራር በአማራው ክልል ውስጥ የነበረው ገዱ አንዳርጋቸው ነበር። የተከበሩት በሳል፣ አርቆ አሳቢ፣ አቀራራቢ፣ አሳሪ፣ ሸምጋይ፣ አንድነትን የሚሰብክ እንደ ገዱ አንዳርጋቸው አይነት የተከበሩ አመራር ወርደው ዶክተር አስለቅሳቸው የሚባለው አምባቸው ብሎ ራሱን በሚጠላው የክልል ፕሬዝዳንት ተሹሞ አሁን ግን ዶክተር አምባቸው ወይም እኔ በመጠራው ስሙ ዶክተር አስለቅሳቸው ግንባራችን ላይ ጥይት ሲገባ እንጂ ከኋላ ሲገባብን የምንቀበር ልጆች አይደለንምና የአባቶቻችን የምኒልክ ጀግና ነን እያለ ይፎክራል። የክልል ፕሬዝዳንት ሆኖ እንዲህ አይነት መሪ ባለበት በትላንት ውስጥ ተቀምጦ ዛሬን የሚዋኝ የነገን ማብራት ለማጨለም የሚጓዝ አይነት መሪ ባለበት ሀገር ውስጥ ምን አይነት ሰላማዊና ኢትዮጵያዊ አይነት መንፈስ ሊያድግ ይችላል? ምን አይነት አንድነትስ ሊመጣ ይችላል? ምን አይነት ህብረትስ ሊመጣ ይችላል? አዳምጡት። ዶክተር አብይ የተከበሩ የዋና ቅን መሪ ውስጥ ነው ያሉት። እዛ ሆኖ ነው ዛሬ የሚያስቡት። የሆኑ ሰዎች ደግሞ ዛሬ ላይ ሆኖ ጊዜ ላይ ታከም ትናንትና ዛሬን ከነገ ሳናስተሳስር ኔሽን ቢውልድ ማድረግ አንችልም። የትናንትናውን በዜሮ አይባዛም። መማር የሚገባን ነገር መማር አለብን። ከዚያ በትናንትና ውስጥ እየቆዘምንም ዛሬና ነገ ማበላሸት የለብንም። ይሄ በብዙ ፖለቲከኞች ከነዛ ብዙ ፖለቲከኞች ውስጥ አንደኛውና ግንባር ቀደሙ የአማራው ክልል ሊቀመንበር ወይም ፕሬዝዳንት ዶክተር አምባቸው ወይም አስለቅሳቸው የሚባለው በግንባር ጥይቱ ካልገባ በቀር የማይቀበረው የምኒልክ ጀግና ልጅ ነው። ዋነኛው ብሔረሰቦችን ለማፋጀት ቆርጦ የተነሳ ቅማንትነቱን እንዳያገኝና ማንነቱ እንዲጠፋ ላይ የሚሰራ አገው ህዝብ እንዳይደራጅ እንዲደፈጠጥ ላይ የሚሰራ ግንቦት ሰባት በዛ ውስጥ ተሽከርክሮ የራሱን ፓርቲ በአማራ ክልል ውስጥ እንዳያንጸባርቅ የሚሰራ ከአብን አቀንቃኖች ጋር ተቆራኝቶ የአማራን ክልል እንደ ሶማሌው አብዲኢሌ ሊያምሳት የተዘጋጀ ጠንቀኛ ጠላት ነውና ከወዲሁ ሳይደርቅ በቅጠሉ እንላለን እኛ፣ ሳይረፍድ በቅጠሉ ያ ሰውዬ የአብዲኢሌ እጣ ፋንታ ይመጣል። ያዙልኝ፣ አስቀምጡልኝ። የአብዲኢሌ እጣ ፋንታ አሁን ሁለተኛው አብዲኢሌ ዘሰከንድ ዮሐንስ የሚባል አለ፣ ፈርስት ዮሐንስ የሚባል አለ በታሪክ ውስጥ። ሰከንድ አብዲኢሌ ፈርስት ቃሊቲ ነው ያለው። አብዲኢሌ ሰከንድ ዶክተር አስለቅሳቸው ነች። ብሔረሰቦች ዶክተር አስለቅሳቸው ከገባ በኋላ ነው አማራና ኦሮሞ ድንበር ላይ ውጊያ፣ መጣላት፣ መጋደል የመጣው። ዶክተር አምባቸው እዛ ሊቀመንበር ከሆነ በኋላ ነው አማራ ክልል ውስጥ የባሰ ህገወጥ ትላንትና ያዩት እኮ መሳሪያ ይዘው የግንቦት ሰባትን የስብሰባ አዳራሽ ገብተው የበታተኑት መሳሪያ በከተማ ይዘው ሲቆዝሙ የነበሩት ቄሮ አምቦ ላይና ፍንፍኔ ላይ ዱላ ይዞ ወጣ ብሎ ሲጮህ የነበረ አዳሜ በሙሉ ባህር ዳር ላይ መሳሪያ ይዞ የጀግናው ምኒልክ ልጆች በግንባራቸው መሳሪያ የሚገባ በጥይት በግንባራቸው ካልገባ የማይቀበሩት እንደ ፕሬዝዳንቱ አነጋገር
እኔ ሰው ሲሞት እንደሚቀበር ነው ማቀው ህንድ ሀገር ሆነ እጣ ደርሶ ካልተቃጠልክ በቀር ወይ ደግሞ ሌላ ነገር ካስኬት ውስጥ ካላስቀመጡ በቀር ወይ በሌላ እምነት ጉዳይ የሌላ ነገር ካለ አላውቅም የማቀው ሰው በሁለት መንገድ አንዳንዱ ይቀበራል አንዳንዱ ይቃጠላል በአለማችን ዙሪያ ካሉት ያቀባበር ስልቶች እንግዲህ ሰው ከጀርባ የሚመታ ከፊት መቀበሩ አይቀርም ከዚህ ዓለም ላይ መጥፋቱ አይቀርም እንዳልቀበር የሚል ጀግናነን ሞቲቬሽን ለግድያ ማነሳሳት ሰው ህገወጣዊ ግድያን እንዲያደርግ ብርታት መስጠት ድፍረት አለውላችሁ መሳሪያ ገዝላችኋለሁ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ዛሬ ስልጣን እጃችን ገባል ተደራጅተን እንዋጋለን ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ህገወጣዊ ስርዓትን እያስፋፋ ያለው ዶክተር አስለቀሳቸው ነች እንግዲህ ሁለተኛው ዘሰከንድ አብዲሌ አማራ ክልልን ከተቆጣጠረ በኋላ አሁን እያደረገ ያለው በባህር ዳር ትላንት የተከሰተው አይተናል መሳሪያ ይዞ ጃልስን ዱላ ይዞ ቀይሮ ወጣ ገጀራ ይዞ ቀይሮ ወጣ ዱላ ይዞ ሽመል ይዞ ቀይሮ እኮ ከተማ ውስጥ ወጣ ስትል ስታናፋ የነበርከው ቱሪናፋዎች በሙሉ ምነው ድምጻችሁ ጠፋሳ መሳሪያ ይዘው በጠራራ ፀሐይ በግንባሬ ጥይት ይግባ ሲሉ ልጆቹ ባህር ዳር ላይ ህግ ባለበት ሀገር መንግስት ባለበት ሀገር ህገ ወጣዊ አካሄድን የሚያበረታታ ፕሬዝዳንት በክልሉ ላይ በተቀመጠበት ሰዓት ህገ ወጣዊ የክልሉን በጀት ለመሳሪያ ያውላል የሚል ስጋት አለብንኛ ለህዝቡ ማይራራ ህዝቡን ለሞት የሚያነሳሳ መሪ የክልሉን ህዝብ በረሃብ ጨርሶ መሳሪያ ይገዛል የሚል ፍርሃት ነው ያለብንኛ እልቂት ሊያመጣ ነው በህዝቦች መካከል በብሔር ብሔረሰቦች መካከል እያለ ነው እንደዛ አይነት መሪ ባለበት ውስጥ አገር ወደፊት ልትራመድ ኢትዮጵያ ማስቀጠል ከቶም አይታሰብም ከቶም ከዛሬ 4 ወር 5 ወር በፊት ብያለሁ ኢትዮጵያ የምትፈርሰው በሚየ ኢትዮጵያ አቀንቃኞች ብቻ ነው በብሔር ብሔረሰቦች አይደለም ኢትዮጵያ የምትፈርሰው ኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች አያፈርሷትም ኢትዮጵያ ፌደራሊዝም አያፈርሳትም እንዲያውም ፌደራሊዝም ብቸኛዋ መስፊያ ነች ወስፌ ሰፍታ ኢትዮጵያን የምታቆይ ብቸኛው መርፌ ፌደራሊዝም ነች ያቺ የፌደራሊዝም ክር ነች ኢትዮጵያን ለዘላለም ልታቆይ የምትችለው እንጂ እምዬ ኢትዮጵያ የሚሉ ኃይሎች ሰው ዛሬ በሰለጠነበት ራሱን ባወቀበት ባህሉን ባወቀበት ቋንቋውን ባወቀበት ማንነቱን ባወቀበት ሁሉ ነገሩን ባወቀበት ሰዓት ደፍጥጠ እንደ ትላንትና 1926ኛው አመት ወደ ኋላ ልትመልሰው አትችልም በጭራሽ አትችልም ሰው ከራሱ አልፎ መሬት ውስጥ ያለውን ሀብቱን ባወቀበት ሰዓት ፈጣሪ የሰጠው በምድሩ የብሱም በምድሩም በምኑም የሰጠውን ሀብት ሰው በተረዳበት ሰዓት ደፍጥጠ ልታቆየው አትችልም ይነሳል የህዝብ ይቆጣል የህዝብ የፌደራሊዝም ብቸኛ መርፌ ያቺ ነች እሷን ሊበጥሱ እነ ዶክተር አስለቀሳቸው ሹሩ ግድ እያሉ ነው በባህር ዳርም የሆነው ይሄ ነው ይሄንኑ ነው ዶክተር አብይም የተናገሩት እኒህ ሰው በጠዋቱ ጃል ቢባሉ ይጠቅማል በኋላ የአብዲሌን ተግባር ደግሞ ከአብዲሌ አመራር ሳንማር ቀርተን ሌላ ብጥበጣው እስከምንገባ ይሄን ሰውዬ በጊዜ መላ ብትሉት መልካም ይመስለናል አዳምጡት የተከበሩ የተወደዱ ብሩ ተስፋ ያላቸው አርቆ ሐሳቢ የዋና ገሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሚታይ በሽታ ነው አምስተኛው ሙያ መናቅ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሐኪም የለም ዳኛ የለም ጋዜጠኛ የለም ባለስልጣን የለም ሁሉም አክቲቪስት ነው ቅድም ተባለው ማለት አክቲቪዝም ሙያ መስሎት የራሱ ሙያ ያናነቀ ህዝብ ነው ያለው አክቲቪዝም የሚያስፈልግበት ቦታ አለ በነገራችን ላይ አንድ ሰው ጋር ስንወያይ በዚህ ጉዳይ የሚገርም ሂስ አቀረበልኝ ከውጭ መጡ እነዚህ አክራሪ የሚባሉ ሰዎች ብዙ ድል ሰጥታ አነጋግረሃል ለሰላማዊ ትግል ኢትዮጵያ ውስጥ ዋጋ ይከፈሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔን ጨምሮ ሁሉም የፖለቲካ ተንታኝ በሆነባት ሀገር እነ ኢንጂነር
ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ዛ አልዛይመርስ ፔሸንት ኢንጂነር በእንጅልነት ሙያ ቢሰራ ይሻላል በአልዛይመርስ በሽታ እየመጣ ቲቪ ላይ ታይቶ እዩኝ ከሚል ዶክተሮች ሁሉ የፖለቲካ ተንታኝ ሆነው አልቀዋል የዩኒቨርሲቲ መምህራኖች የፖለቲካ ተንታኝ ሆነው አልቀዋል ፖለቲካ የጦፈ ንግድ ሆኗል አሁን ሁሉም ታዲያ ፖለቲከኛ ሲሆን ማን ሊመራ ነው ሰው እኮ በሙያው ነው ተከብሮ የሚኖረው ሮሮ በደል ጭቆና ነው እንጂ ያውጡቶ የሚያዋራን የቆራሙ ያለን እዚህ ላይ ቁጭ ብለን የምናወራበት ምክንያት የለንም አገር ሰላም ብትሆን ዲሞክራሲው ቢሰፋ እኩልነት ቢመጣ መበዳደል ባይመጣ በጭፍን ጨፍልቆ የማጓዝ ስልቶች ባይካሄዱ እዚህ ላይ መተን የምናወራበት ምክንያት የለም መወዳደር ካስፈለክ ሄደህ ትወዳደራለህ ካሸነፍክ ገብተህ ለህዝብ ታገለግላለህ ካላሸነፍክ ደግሞ ጓዝን ሰብስበህ ከመጣበት ትመለሳለህ አለቀ ይሄ በበዛበት ሀገር ውስጥ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው አዳምጡት ዶክተር አብይ በጣም የሚጠቅም ንግግር ነው ልብ ላለውና ኢትዮጵያ በነጻነት የጻፉ ሰዎች ላለፉት አመታት ኢህአዴግ የተጫናቸውም ቢሆን ሳይነቃነቁ የቆዩት ግን ክብርም አቴንሽንም አላገኙም ማለት ትክክለኛ ሂስ ነው ግን ችግሩ እነሱ ለክብር አልነበረም የታገሉት የሚል መነሻ ነው ያለ እነዛ ጫፍ የረገጡትን መሃል ማምጣት ነው እንጂ መሃል ላይ ስንመጓገስ ብንቆይ ጫፎች መሃል ካልመጡ መሃል አይፈጠርም መነሻው እሱ ነው ሌላው አቅላይነት ከትናንትና ውይይታችሁ አንዳንዱ ሰምቻለሁ በጣም የአቅላይነት መንፈስ የተጣባው ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያና ኤርትራ ታርቀዋል ጥሩ ነው ግን የመሪዎች ግንኙነት ይመስላል ለምን እንደዚህ ርክስክስ እናደርገዋለን 20 ዓመት እኮ አልቻልንም መፍታት 20 ዓመት ያልፈታነው ነገር ሲፈታ በልኩ ሳናወድስ የሚቀረውን ነገር ለማምጣት መጣር ስተት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ጋዜጠኛ አልታሰረም የትኛው ጋዜጠኛ ይናገራል ይሄን አሁንም ታስሮ ሂሮ ለመሆን የሚሮራጠው አሁን እኛ አስረን ጋዜጠኛ ታሰረ ተብሎ በእስር ውስጥ ጀግና ለመሆን የሚሮራጥ ሰው ነው ያለው ጥሩ ምሳሌ አለ ለዚህ እስከ ዳር መሸበት አሁን ዳግም ታስሮ ጀግና መባል ነው የሚፈልገው ይሄ እብድ ሰውዬ ሌላ ነገር ምንም አጀንዳ የለውም አገር መበጥበጥ ህግ ደግሞ ሲያስረው ጀግና መባል ጀግና ሲባል እድሜ ልኩን መሞት እኔ ጀግና ተብዬ መሞት አለ ምንድነው ጀግንነት እኮ ጦር ሜዳ ላይ ነው ጀግንነት እኮ ሰው መርዳት ላይ ነው ጀግንነት እኮ የተራበ መመገብ ላይ ነው ጀግንነት እኮ የፈጣሪን ቃል ማክበር ላይ ነው ጀግንነት እኮ ቅንነት ማሰብ ላይ ነው ጀግንነት እኮ አብሮ መኖር መቻቻል መከባበርን እንዲስፋፋ ማድረግ ላይ ነው ጀግንነት እኮ አርቆ ማሰብ ላይ ነው ጀግንነት እኮ የትላንትን ጥፋት ማመን ላይ ነው ጀግንነት እኮ ዛሬን በትላንት ላለማበላሸት መስተካከል መቻል ላይ ነው ጀግንነት እኮ ለአብሮነት ሲባል የጎደፉትን ነገሮች ዳግም ላለማምጣት መስራት ላይ ነው ጀግንነት እኮ ይቅር ብሎ መጓዝ መቻል ላይ ነው የትላንቱን በደል ዳግም ለመመለስ በህዝብ መካከል ጦርነት ማምጣት ማጣላት ማባላት ይሄ ነው ጀግንነት እስክንድር ነጋውን ታሰረ ቢባል ዶክተር አብይ is so smart እኔማ ገድዬው ነበር እኔ በሆነ ኖሮ አይተነፍሳት ያችን ኩርቱ ላስቲክ ይዞ እስር ቤት ነበር የሚገባው እኔ በሆን ገድዬዋለሁ I'm a military person እኔ ጦር ሰው ነኝ እኔ በሆን ጸጥ ረጫር ብላለች እንደ አይነት ወረበላ በከተማዬ ውስጥ አይንቀሳቀስም ጭጭ ነበር ማረጋት እንዳውም ትንፋሽላትን በዛ ላይ ጭጭ ነበር ማረጋት የምሬን ነው የምለው والله በአላህ ነው የምለው እንዲህ አይነት የበሰለ ፓስታ በሹካ ማንከባለልበት ጊዜ የለኝም እኔ ጭጭ ነበር ማረጋት ሰው ሌላ ከሱ እንዲማር አይታይም በቃ ጭጭ ነበር ማረጋት እንዴ የምን እንዲሁም የለችም ሞታለች የምን ከማንከባከብ ነው እንዴ እንዴ አይነት የበሰለ ፓስታን በማንካ ሹሩ ጉድ ስናደርገው ጠብደሉ ምን ሊል ነው ጭጭ ነበር ማረጋት እኔ እንዲህ አይነት ጠቅላይ ሚኒስተር በመሆኑና እኔ እንዳውም ጠቅላይ ሚኒስተር ባለመሆነ ኖራለች እቺ ሰው እንደኔ አይነት ስንት አሉ
ጭጭረ እንዴ ተፈታተነችን እኮ በህገ ወጥ መንገድ ተፈታተነች። ለመታወቅ የበለጠ ጀግና ለመባል እኮ ተፈታተነች። እውነቱ ይሄ ነው። ሰርታ እኮ አይደለም። እስር ቤት ተመልሳ ጀሪካይ እንትና ብልቷ ላይ ሲንጠለጠል ኩርቱ ላችን ቢጫ ኩርቱ ይዛ እኮ በእዳ እስር ቤት አሁንም ምግብ ሰው እንዲያመላልስ ለማድረግ ይሄ ጀግንነት ነው። ለስንት ዓመት እዛ እስር ቤት ቁርስ ምሳ ራት ሲያመላልሱ ለነበሩ ዘመድ እንኳን አያሳስበው። ሰብአዊ መብት ተሟጋይ ተብሎ በዓለም ላይ ብዕር ስለሰጠ እቺን ማኛ እናውቃለን። በግሎባል አሊያንስ በአማራ ኔሽን ምናምን በሌሎች አጀንዳ እንዴት የዓለም ላይ ያሉ የጆርናሊስትና ሰብአዊ መብት ፔፐሮች እንዴት እንደሚሰጡ እኮ እናውቃለን። ግዢ ናቸው እኮ እነሱ። እንዲህ አይነት ሰው ባለበት ሀገር ውስጥ እንዲህ አይነት መሪ ማግኘት ለኢትዮጵያ ብቸኛው ለቀጣይ 10 ዓመት ብቸኛው መሪያችን ይሄ ነው። የዛሬ 1 ዓመት ከምናምን ብያለሁ። አሁንም ለሚቀጥለው 10 ዓመት ብቸኛው መሪያችን እንዳው ትንሽ ቻል የሚያደርገን እንዳው ትንሽ ወደ አእምሮአችን መለስ ብለን ምን እያደረግን ነው? ሀገር እያፈረስን ነው እኮ ወደሚለው አመለካከት እስክንመለስ ድረስ 10 ዓመት ይፈጅብናል። 10 ዓመት በዛ ማከል እስክንድርም ትጭር ይሆናል ወይ እንጃ። እንግዲህ እንደምታዩት ነች፣ የከሳች ነች። ምላሷ ምናምን ከንፈሯ ምናምን ቆሷስሏል። ጸጉሯ ምናምን እንደኔ ክሊን ሼቭ አይደለም፣ እንደኔ ለስታይል አይደለም የሚላጨው። እሱ ያው ቫይረስ እንዳለባቸው ሰዎች ሄዳለች። ኮፍያማ ያነሳው እኮ የተለያዩ ሳይኖች ስላሉባት ነው። አታነሳም እኮ ኮፍያማ አታነሳው እኮ ያለ ምክንያት አይደለም። እስክንድር ነጋ ያለ ኮፍያ አይታችሁት ከሆነ 1-2 ጊዜ ነው የታየው። ያለ ኮፍያ አትሄድም እስክንድር። ለምንድን ነው? ሁኔታው ነው እንደዚህ የሚያደርገው። እና በዚህ 10 ዓመት ውስጥ ድብት ልትል ትችላለች፣ ልትሞት ትችላለች። ስለዚህ በዚህ 10 ዓመት ውስጥ እነዚህ ሽማግሌ የሚባሉ ሰዎች ሁሉ ወደማይመለሱበት ልንሸኛቸው እንችል ይሆናል። አገር በአዲስ ጄኔሬሽን አሁን ወጣቱ አዲስ ያልተመረዘው አመለካከት ያለው ወጣት ተሰብስቦ ላለፈው ይቅር ተባብሎ ወደፊት የምንሄድበት ለዘላለም ተመራርጠን በችሎታ በእውቀት በማሰብ ህዝብን ለህዝብ ማን ያገለግላል በሚለው መዋቅር ሁሉም የራሱን ኖሮት የኔ ነው ብለህ ሳትንሰፈሰብ ያ የኔ ነው ብለህ ግርታ ሳትፈጥር ሁሉም በራሱ ደጅና በራሱ ቀይ ከራበ ከጠማ እየተቀባበል የምንኖርባት ሀገር አድርገን ለመኖርና ያንን ሀገር ለማምጣት ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰዎች መደየብ አለባቸው። እንደዚህ አይነት መሪ ደግሞ ያስፈልገናል ግዴታ። እንተላለቃለን አለበለዚያ መተላለቅ እስካሁን እኮ የኖርነው በዚህ መሪ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መሪ ባይኖሩ ሄደን ነበር። በጣም አሳዛኝ ነው። ሰውየው ራሱ አስቸጋሪ ነው። አቅላይነት የሚተጉ ሰዎችን ያሰንፋል። ጥሩ አይደለም። ማቅለል አያስፈልግም። በሚዛኑ ማየት ነው። ሶሻል ሚዲያ ጋር ተያይዞ የተነሳው ሀሳብ አጠቃላይ ሚዲያ ጋር ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ውስጥ እየታየ ያለው ነገር የሚጠበቅ ነው። አሁንም መርዶ እንዳይሆንባችሁ ለሚቀጥሉት ቢያንስ ከ8 እስከ 10 ወር በተደጋጋሚ ብየዋለሁ፣ ይቀጥላል። ይሄ ሁኔታ ይቀጥላል። ቡና መጨረሻ አእምሮ የምንጠጣው መጀመሪያ ተፍለቅልቆ ነው። የመስከን ጊዜ ላይ እስከሚደርስ ድረስ ይቀጥላል። ብዙ ሂሮ ስላለው በዚህ ጉዳይ ማለት ነው። በኋላ ግን እየጠራ እየሰከነ መሄዱ አይቀርም። የሚዲያ ሰዎች በህግ ከመገዛት ለሙያ ከመገዛት ለህሊና ከመገዛት በላይ የእናንተ የዛሬ በዋዛ ፈዛዛ ስራ ነገ ትውልድ እንደሚያባላ ማሰብ ብትችሉ ደስ ይለኛል። አንደኛው ምንድነው? ጋዜጠኝነት የታሪክ ጅማሮ ነው። ንግስት ሳባ ሰለሞንን ልትጎበኝ እስራኤል ሄደች የሚለው ያን ቀን ዜና ነበረ። ዛሬ ግን ታሪክ ነው። አድዋ ላይ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን ከሁሉም ጫፍ ተሰብስበው ኢትዮጵያን ከወራሪ ኃይል ታደጓት የሚለው በዕለቱ ዜና ነበር። ዛሬ ግን ታሪክ ነው። ያን ቀን አድዋ ላይ ኢትዮጵያውያን ሱዳንን ጨምሮ ያቋሸሸ ነው እንጂ የትኛው ነው ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊነት በዜግነት የሚያምን ሰው ለምን ትግራይ ያኮረፈች ብሎ ትግራይ ሄዶ
አንድ ለመጨረሻ ላሰማችሁና ከዛ ወደሚቀጥለው ቶፒክ እንሄዳለን Meet Anna. ብርሃኑ ነጋ ለምንድነው ሰዎች Anna can't get a car because she is bad. ለምንድነው ብርሃኑ ነጋ ላይ አማራዎች የሚንጫጩት ብርሃኑ ነጋ ለኢትዮጵያስ አልፈጋም ወይ ብርሃኑ ነጋ በኢትዮጵያነቱ ለኢትዮጵያ በፈጋበት ጊዜያቶች ሁሉ አሁን ያለው አብንና አማራ ነን ባዮች ለምንድነው ብርሃኑ ነጋ ላይ ያካሄዱ ያሉት ጦርነት እየተካሄደ ያለው የሚሉት ነገሮች እንቃኛለን በመጀመሪያ ግን ይሄን ነገር የሆነ የመጨረሻ ላሰማችሁ የፈለኩት ቦታ አለ እሱን ላሰማችሁና ወደሚቀጥለው እንገባለን ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ከፍተኛ መልእክት አለን ከብርሃኑ ነጋ ብዙ መማር አለባችሁ ከብርሃኑ ነጋ ብዙ መማር አለባችሁ ኢትዮጵያኖች ከብርሃኑ ነጋ ብዙ መማር አለባችሁ አዳምጡ ወደዛ እንመጣለን ዛሬ ማምሻውን የአዲስ ወግ ውይይት መዝጊያ ላይ በመገኘት መድረኩ ሐሳባችንን ከአደባባይ ወደ አዳራሽ ለመሰብሰብ ጉልበታችንን ከድንጋይና ዱላም ወደ ሐሳብ በማምጣት የተለያዩ ሸክሞቻችንን ጥለን ኢትዮጵያን በትብብር ወደፊት ለመውሰድ እድል የፈጠረ ነው አሉም ትግስት በዛ መንግስት እርምጃ አይወስድም ለሚለው አስተያየትም ኢትዮጵያን የሚያፈርስ ከሆነ እስርም ቢሆን አይቀርም ብለዋል በዛሬው ንግግራቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስለ ፌስቡክ ስለ አዲስ አበባ ጉዳይ እንዲሁም ስለ አዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ስለ ምርጫውና ስለ ሌሎችም ጉዳዮች ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል ከወቅታዊው የፖለቲካ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ባደረጉት ንግግርም አሁን ላይ የሰከነ ውይይት እንደሚያስፈልግ ተናግረው በፖለቲካው የሚስተዋለው በሽታና ችግር በልሂቃን በአክቲቪስቶችና በፖለቲከኞች ላይ መሆኑንም በንግግራቸው ገልጸዋል አክለውም ከዚህ ባለፈም ልግመኝነት ህሊና ቢስነትና አቅላይነት እንዲሁም ከሌላ አካል ወደ እኛ የሚገቡ አስተሳሰቦች ለፖለቲካው መበላሸት ምክንያት መሆናቸውን ጠቅሰዋል ሙሉ ንግግራቸውን ይመልከቱት ሰፈር ያወደሰ ያንተን ሰፈር ያቋሸሸ ነው እንጂ የትኛው ነው ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊነት በዜግነት የሚያምን ሰው ለምን ትግራይ ያቆረፈች ብሎ ትግራይ ሄዶ እንደዚህ አይነት ፓናል የፈጠረው ማን አለ እዚህ ሆኖ ድንጋይ የሚወረውረው ለምንድን ነው ኦሮሞ ውስጥ እንደዛና እንደዚህ የሚባለው ሄጄ ላጥና ያላለ እንዴ አዲስ አበባዊ ነኝ ወይም ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ሰው የሌላን ቁስል ለማየት የሚሻል አይደለም እሱ ኢትዮጵያዊ ነው ሌላው ገንጣይ ነው እሱ ኢትዮጵያዊ ነው ጥፋት ነው ይሄ ዋልተረገጠ አስተሳሰብ ያው ወደ ነበርነው መወራወር ያስገባኝ ይሆናል እንጂ አያሻግረንም ትንሽ ሚዛናዊ መሆን ያስፈልጋል ብቻ ደግሞ ሳይሆን ዋነኛ ፍላጎታችን ስትራቴጂክ ዲማንዶቻችንን ይቃረናል ኢትዮጵያ ልትቀጥል የሚፈልግ ሰው አንድ የሆነ እብድ ኢትዮጵያን ለማፍረስ አጀንዳ ሲቀርጽ አብሮ አይጮህም አብሮ ከጮኸ ያን አጀንዳ ከፍ ያደረገው ስለዚህ እብዶች ሲጮሁ ጤነኛ ሰዎች ምን እየተባለ ነው ካልሰሩ በስተቀር አብሮ ከጮሁ ተያይዘው አማኑኤል መግባት ብቻ ነው መፍትሄው ሌላ መፍትሄ የለውም ከዚህ ጋር የሚያያዝ የዋልተረገጥነት ሂሳብ ስራ ይፈልጋል አራተኛው ጊዜ ታካኪነት የሆኑ ፖለቲከኞች ትናንትና ውስጥ ነው ያሉት እዛ ሆነው ነው ኢትዮጵያን የሚያስቧት የሆኑ ሰዎች ነገ ውስጥ ነው ያሉት እዛ ሆነው ታገሱኝ ያቺን ቪዲዮ ያወጣው ነው ፉል ስፒች ነው ያቺን ቆፍጠን ያለችዋን የመጨረሻ ቪዲዮ ያወጣው ነው እንግዲህ ይቅርታ ነው ተገንጥለናል ካለ ኢትዮጵያ ትኖር እንደዚህ አይነት ድራማ ያስፈልገን አንድ አመት ነው ምርጫ ይቀርበው ፖለቲካ አቋም በተደጋጋሚ ብያቸዋለሁ አብርሃ ደስታ ካሸነፍክ በ24 ሰዓት አቅፍ ያስረክባለሁ ሳታሸንፍ አሁን ባላደራ ባደራ እንደሚባለው አይነት ጫወታ የምትጫወት ከሆነ ግን ግልጽ የሆነ ጦርነት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው ይሄ መታወቅ እንዲህ አይነት ቆፍጠን ያለ ሳቅ ያልታከለበት አጠር መጠን ያለች የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተሰጥታለች የኢትዮጵያ ህዝብ ሲስቁለት ይንቃል የወደድኩ አይመስለውም ሁሌ ሳቅለት እስቲ ይንቃል የኢትዮጵያ ህዝብ የሚስቅለት መሪ አያውቅም ዘራፍ የለመደ ህዝብ በጦርነት የሚያምን ህዝብ በማቀፍ የማያምን ህዝብ በመጋደል ላይ የሚያምን ህዝብ የአንዱን ቋንቋ በመጨፍለቅ የሚያምን የሌላውን ብሔር በማጥፋት የሚያምን የራሱ ያልሆነም በሙጥኝ ብሎ የራሴ ነው ብሎ ግግም የሚል ሌባ ህዝብ እንዲህ አይነት ህዝብ
የንዳውኑ አይነት ንግግር ነው የሚያስፈልገው ዶክተር አብይ መሳቅ መቆም አለበታው ካሁን በኋላ ትክክለኛው ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስፈልገው እስራት አጡዘው በየእስር ቤቱ አስገብተ ይጡዝ ጥፍሩን ሲነቀል ነው የኢትዮጵያ ህዝብ መንግስት ያለ የሚመስለው ብልቱ ላይ ጀሪካን ሲንጠለጠልለት ነው መንግስት ያለ የሚመስለው ይሄ ወረበላ ከእብድ ጋር የሚጮው በሙሉ እስር ቤት ሄዶ አንዴ ጠይቆት ጣቴን እኮ ወሰዷት ብለው ሲነግረው ጣቴን አጣለው ብሎ አድቦ ነው የሚቀመጠው በየሰፈሩ መንግስት የለመዱት በዚህ መልኩ ነው ሞቱማ ኢትዮጵያ ከይዘትበር ዮቁ ቀንሰነ መራፉቴ namni fira gaafachuu dhufe qeensan irraa fuudhanii bari nagartu madaan qabaa kaje injayin taate hogganaan jiraa'u isaanii bar መንግስት ያለ እኮ በጭራሽ አይመስላቸውም ሰው መታሰርና ቤተሰብ መጉላላት አለበት ወደ የእስር ቤቱ እየተመላለሰ ያኔ ነው መንግስት እንዳለ የሚገባቸው ቤተሰብ እንዳይጉላላ ሰው የመናገር መብቱ እንዲኖረው በየእስር ቤቱና በየእንትኑ የመደብደብ ጣፋንታ እንዳይደርሳቸው ብልታቸው ላይ ምንም ነገር እንዳይንጠለጠል ሁሉም እስቲ በዲሞክራሲ መልኩ ትንሽ ተንፈስ ብሎ ይኑር ብለ ጫንቃን አስፍተ በመቻለ አንተ ባለህበት ከተማ አንተ በምትኖርበት ዋና ከተማ ውስጥ ባላደራ መንግስት ብሎ መንግስት ለማቋቋም መነሳቱ ወንጀል ብቻ ሳይሆን ማሰቡ ከወንጀል በላይ ነው ማሰቡ ይሄን ያመጣው ምንድነው ጥፍረ ማነቀሉ ስለቆመ መንግስት የሌለ መስሏቸዋል አሁን ድረስ መንግስት ፈርሷል ብለው ነው የሚያምኑት ከእስር ቤት ስለተፈታ መንግስት የወደቀ መስሎታል ገና እንኳን ይዞ ከእስር ቤት ቢወጣ ኩርቱ ላስቲክ ይዞ ቢጫ ላስቲክ ይዞ ከእስር ቤት የወጣ ሁሉ አገር ያንጋጋል ስለዚህ ዶክተር አብይ አሁን የሰጡት ቆፍጠን ለጠን ያለች የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ትገባናለች ለኢትዮጵያ ህዝቦች አንቀየምህም እሰራን ካጠፋን እሰረን የበደሉትን እሰራቸው በእስር ቤት ውስጥ ደግሞ አትንከባከባቸው ትኳኑም ይብላቸው ቅማንም ይብቀልባቸው ሻወርም በወር ይታጠቡ ቁርስ ምሳ እራት አታሳጣቸው አንዳንዴም ሸለብ አድርገን ጣት ያን ነው የለመደው የኛ ህዝብ የለመደው ያን ነው እንደዛ ካልሆነማ መንግስት የለም አሁን በአዲስ አበባ ጦፎ ያለው የባንክ ገንዘብ ዝርፊያ ነው በሱ ላይ መጣለው የባንክ ቤት ገንዘብ ዝርፊያ በአዲስ አበባና አካባቢ በባህር ዳርና ሌሎች አንዳንድ ከተማዎች ሁሉ ጦቷል ህጋዊ የባንክ ብድር ዘረፋ በስመ ብድር ባንክ ቤት እንዳለ በስመ ተደራጅተው የአብን አባላት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አባሎች ያንዱን ቤት ሌላው ያሳዘ ያንዱን ቤት ሌላው ያሳዘ ያንዱን ቤት ሌላው ያሳዘ ሙጥጥ አድርገው ባንክ ቤት ገንዘብ እየጨረሱ ነው በቂ መረጃ አለን በአንድ ቤት ካርታ ከአራት አምስት ባንክ ቤቶች ገንዘብ እየወጣ ነው ያለው በአንድ ግቢ የተጣለሉ ባለ ሀብቶች ገንዘብ ሳይኖራቸው በብድር ላይ ብድር በብድር ላይ ብድር በብድር ላይ ብድር እያደረጉ ገንዘብ አሟጣው እየጨረሱ ነው ኢኮኖሚውን ለማድቀቅ ነው የገንዘብ ዝውውርን ለማድቀቅ ነው ስልታዊ ጦርነት በህጋዊ የባንክ ብድር ስም እየተጧጧፈ ነው ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ ዶክተር አብይ ካሁን በኋላ ሳቅን ማየት አንፈልግም እኛ በቃን ሬት ብሎናል የኢትዮጵያ ህዝብ አንገሽግሾናል ካሁን በኋላ የተቋጠረ ፊትን ማየት እንፈልጋለን የሚቆጣ አንደበትን ማዳመጥ እንፈልጋለን የሚያፈጥ አይንህን ማየት እንፈልጋለን የሚታሰር ወረበላ ማየት እንፈልጋለን ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ማየት የምንፈልገው ምንድነው የሚታሰር ወረበላ ህገወጥ ስርዓትን የሚያረግ መታሰር ለዚህም ነው አዲስ አበባ ያችን ቀጠን ፈጠን ያለችዋን ኮስተር ያለችዋን አመራር ስለሰጠ ማንተላለቅበት እንትን ውስጥ እንገባለን ስላል ባላደራው መንግስት ያዘጋጀውን ስብሰባ በጋሃድ ሰረዘ ቀዘነቻ አስታወሰች እስር ቤቱ እንዴ ሊታሰር መሆኑን ገባት
የሚስቅ መሪ ባገኘን ቁጥር ተመስገን ማለት ምን ነው አቃተን እንዴ የሚራራ መሪ ባገኘን ቁጥር ተመስገን ማለት ምን ነው አቃተን እንደ መንጌ በተርታ ተማሪን የሚረሽም መሪ ነው የሚያስፈልገን በየመንደሩ ለውትድርና ያያለ ከናት ጉያ ፈልቅቆ የሚያወጣ መሪ ነው የምንፈልገው አትናገር ለምን ተናገርክ ብሎ በየእስር ቤቱ ውስጥ የሚያንገላታንም መሪዎች ነው የምንፈልገው ምን ነው የዋገሪ ማሪ ባገኘን ቁጥር ናቅነውሳ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ሁሉ አዛዥ ዶክተር አብይ አህመድ ነው ወደድክም ጠላህም ዶክተር አብይ አህመድ በዓለም መንግስታቶች በተለያዩ ሀገር ስትዞር ሳቀልን ይበቃናል ውጪ መስቀልን አገር ቤት ስገባ አትሳቀብን በቃ አትሳቀልን ኮስተር በልልን አፍጥብን ተቆጣ አስጠንቅቀን እምቢ ያልነውን አስገባ ይዘ የኢትዮጵያ ህዝብ ለመደው እሱ ነው እስከ 10 አመት እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ ለሚቀጥሉት 10 አመት እንደምትመራ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ለቀጣይ 10 አመት በዚህ መልኩ ከሄድክ ትላንት በጀመርክ መልኩ ሀገራችን በእውነተኛው መንገድ ትቀየራለች ትለወጣለች ሰዎች በሐሳብ ብቻ የሚጨቃጨቁባት እንጂ ትንኮሳ የማያደርጉባት አገር ትሆናለች ሰዎች በህግና ህግ ብቻ የሚመሩ እንጂ መሪና አገር የሚያስተዳድር ይያለ ባላደራ ብሎ ህገወጥ መንግስት ለማቋቋም የሚቋመጥበት አገር አትሆነብንም ስለዚህ ዶክተር አብይ ፈገግታ በቃን ብለናል በቃን ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ዶክተር አብይ ማየት እንፈልጋለን እኛ ምክንያቱም አብረህ ያልኩት አንተ ስላለ ነው እንጂ አንተ ብቻ መልከታል ምክንያቱም ለምሳሌ አዲስ አበባ የሆነ ሺህ ሰብስቦ ባላደራ ካለ ኦሮሚያን በቃ ይሄ ኦዲፒ የሚባል የኛ መንግስት አይደለም ፍላጎታችን ይሄን አይደለም ባላደራ ነው ተገንጥለናል ካለ ኢትዮጵያ አትኖር እንደዚህ አይነት ድራማ ያስፈልገንም አንድ አመት ነው ምን ያስፈልጋል እኔ እኮ አስቤያለሁ እኔ እኮ ኦሮሚያ ሲሄድ ኦዲፒ ያስፈልገንም ለማኛ መንግስት አይደለም ብዬ መንግስት ለማቋቋም እኮ እየከጀልኩ ነው እኔም ለመገንጠል እኔ ራሴ እያሰብኩ ነው ሌላ ሩቁም ለምን ትሄዳለህ እስክንድር ነጋ አዲስ አበባ ላይ ባላደራ ካቋቋመ እኔ ኦሮሚያ ላይ ገንጥዬ ማላቋቁምበት ምክንያት ምን አለ አስቤያለሁ እኮ ዶክተር አብይ እኔ አስቤያለሁ እያልኩ ሌላ ማንን ትፈልጋለህ እኔ እያሰብኩ ነው በቃ ያለችኝን ጠርቀምቀም አድርጌ ከዚህ ውጪ ያው ምንወርባት ኖርዝ አሜሪካ ያለችውን እስከ ዛሬ ፈጋውባትን የገዛዛቸውን ቤቶች ቸብቸብ አድርጌ ያሉኝን ነገሮች ቻቻቻ አድርጌ ሰብስቤ ቡድኖች አዘጋጅና ኦሮሚያ ተገንጥላለች ካሁን በኋላ በኦዲፒ አትደዳደርም ለማ መገርሳ የኛ ፕሬዝዳንት አይደለም እኔ ነኝ ባላደራው የኦሮሚያ አገር ፕሬዝዳንት ለማለት እኮ ተዘጋጅቻለሁ እኔ እንዴ እስክንድር ነጋን የፈቀደለት ግኔን ሲከልክለኛ ለእስክንድር ነጋ ያ ከተፈቀደ በአዲስ አበባ ውስጥ ባላደራ ብሎ መንቀሳቀስ ከተፈቀደ እኔ በኦሮሚያ ላይ የኦሮሚያ ባላደራ ሆኜ አገርማ ገጥዬ ማልኖርበት ምክንያት ምን አለ ያ ነው ህልሜ ለምን ቀደምከኝ ዶክተር አብይ that is my dream እንዴ እስክንድር ነጋ ባላደራ አቋቁሞ ምክር ቤት አቋቁሞ በየቀበሌው መዋቅሮቹን ዘርግቶ አዲስ አበባ ላይ ያማረክ ከቻለ እኔ ኦሮሚያ ሄጄ ለማ እኛ አይደለም እኔ ተዘጋጅቻለሁ ለማለት ምክንያቱም እስክንድርን አልቀጣችሁትም እኔ ለምን ቀጣለሁ እንዴ እገነጥላለሁ እኔ ኦሮሚያን በቃ አናቅም ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አናቅም ኦዲፒ የምንባል ነገር አናቅም እንግዲህ እስክንድር ነጋ ጀምሮታል እኔ ጨርሰዋለሁ that is what we do ለዛ እኮ እየተዘጋጀው ነበር ዶክተር አብይ ቀልድ ይመስላችኋል እየቀለድኩ አይደለም እኔ I'm not joking I mean it እንዴ እስክንድር ነጋ ባላደራ መንግስት ብሎ አዲስ አበባ ላይ መንግስት ማቋቋም ከቻለ ህገወጥ መንግስት እኔ ኦሮሚያ ብዬ አገር ማቋቋም ምንድነው የሚከለክለኝ ገንጥዬ በቃ ገነጥላለሁ ቡዱን አለ የሚፈልግ ኃይል አለ
በርካታ ኃይል አለ እኮ ኦሮሚያ መገንጠል የሚፈልግ ከነሱ ጋር ተደራድሬ እኔ ነኝ ፕሬዝዳንት ካሁን በኋላ ፕሬዝዳንት የለንም ኦሮሚያን ገነጥላለሁ እላለሁ። በቃ አለቀ እኮ ደቀቀ እንዴ። ሶማሌ ክልል ያለውም ፕሬዝዳንት ሌላ እያለ ሌላ ኃይሎች ተነስተው የሶማሌዎቹም ደግሞ እንደዚሁ የራሳቸውን ባላደራ ድርጅትና መንግስት ያቋቁሙ። እንደዚሁ መጀቶ ሲዳማ አካባቢ ያሉትም ወንድሞቻችን የባላደራ መንግስት ያቋቁሙ። ትግራይ ላይ ደብረጽዮንም ይውረድና መንግስት ስላልሆነ ባላደራ መንግስት ያቋቁሙ የሚፈልገው አያገባኝም። እኔ ሌላው ኦሮሚያ ላይ ግን እኔ ባላደራ መንግስት ለመሆን እየተዘጋጀው ነበር። ዶክተር አብይ እኔ እየተዘጋጀው ነበር። ኦሮሚያ ሪፐብሊካን ዲሞክራቲክ ኦሮሚያ የምትል አገር ለማቋቋም ተዘጋጅቻለሁ። ባላደራ መንግስት ደን የትላንቱ ቁጣ ነው ትንሽ ወደ ኋላ ይመለሰኝ እየተሰናዳው ነበር። እኔ እንዴ ኢትስ ማይ ራይት። ለእስክንድር ራይት ከሆነ ለእኔም ራይት ነው። እስክንድርን ህግ ካልጠየቀው እና መንግስት ካቋቋመ እኔ መንግስት ማቋቋም እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስክንድር ነጋ ህገወጥ መንግስት በየክልሎቹና በየሀገሮቹ እንዲቋቋሙ እያበረታታ ነው ያለ። አም ደጉት በቃ አንቀጽ 39 ምናምን የሚባል ነገር አላውቅም። በቃ አናውቅም። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አናውቅም። ኦዲፒ የሚባል መንግስት አናውቅም። ለማ መገርሳ የሚባል ፕሬዝዳንት አናውቅም። ፕሬዝዳንቱ እኔ አንጋሳ አመር ነኝ። የባላደራ የኦሮሚያ አገር ጊዜያዊ መንግስት ነኝ ብዬ ለማቋቋም እኮ ቲፎዞ እያሰባሰብኩ ነበር። እስክንድር ጀመረዋ፣ እኔ ጨርሰዋለሁ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እንደኔ ያሉ በሆዳቸው ለተለያዩ ሐሳብ የያዙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ዶክተር አብይ ካሁን በኋላ ፈገግታህ በቃን፣ ሳቅህም በቃን፣ ሆደ ሰፊነትም በቃን፣ ቻይነትህም በቃን፣ አርቆ አስተዋይነትን እንፈልገዋለን። ህግም ማስከበር ላይ ቆፍጠን ብለህ እንደዛሬ this is my prime minister ይሄ ነው የኔ ፕራይም ሚኒስተር። አንድ አመት ነው ምርጫ የቀረው። ፖለቲካ አቋም ያለው ሰው ቢፈልግ በግሉ ቢፈልግ በፓርቲ የፈለገውን አድርጎ ካሸነፈ ምንም ጥርጥር የለውም። ከዛ ውጭ ያለው ዝም ብሎ ግን የሚዲያ ደቦ ወደማንፈልገው ጨዋታ ስለሚያስገባን ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። የአዲስ አበባ ነዋሪዎች አዳምጡት። የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከየትኛውም ብሔር ብትሆኑ አሁን ያለው መንግስት መልካም ነገር ሲሰራ ደግፉት። ትክክል። መልካም ነገር ካልሰራ ንቀፉት። ነቅፋችሁት ማረም ካልቻለ በድምጽ በምርጫ ጣሉት። ከዛ ውጭ ያለ ድራማ ተገቢ አይደለም። ወደማንፈልገው ነገር ያስገባናል። ፕላስ የአዲስ አበባ ሰላምና ነጻነት ኦሮሚያም ሰላም ከሆነች አማራም ሰላም ከሆነ ደቡብ ትግራይም ሰላም ከሆኑ እንጂ አዲስ አበባ ብቻዋን የሆኑ አምባሳደሮች ሹማ የሰላም ባለቤት መሆን አትችልም። ምክንያቱም እዚህ ቡራዩ የሚባል አለ፣ ሰበታ ሱሉልታውና የሚባል ነገር አለ። በጋራ ነው ሰላም ቡራዩ ሱሉልታ ሰበታ የሚባል ከተማ አለ። ይገባሃል መሰለኝ ቋንቋ። ስለዚህ ዶክተር አብይ እኔ ራሴ መንግስት ከማቋቋም ወደ ኋላ የመለሰኝ ይሄ ያነጋገር ነው እንጂ መንግስት ባላደራ መንግስት አገር ለማቋቋም ሹሩ ጉድ እያልኩ ነበር። እኔም ራሴን ፕሬዝዳንት ብዬ ለመጥራት ከሚደግፉኝ ኃይሎች ጋር ሹሩ ጉድ እያልኩ ነበር። ኦሮሚያ ሪፐብሊክ ዲሞክራቲክ ኦፍ ኦሮሚያ የሚል አገር ለማቋቋምና ኦሮሚያን ለመገንጠል አሁን ያለው መንግስት አናቅም ለማለት እስክንድር ነጋ ተፈቅዶለት ያን ካረገ እኛን የሚከለክለን ህግ የለም፣ ህግ የለም። ስለዚህ እኔስ ለምን አላረግም የሚል አምቢሽን በውስጤ ተፈጠረ። እኔስ ለምን አገር አለችኝ ኦሮሚያ የምትባልና ሪፐብሊክ ዲሞክራቲክ ኦፍ ኦሮሚያ የሚባል አገር እኔስ ለምን አልፈጥርምና ኦሮሚያን ከኢትዮጵያ አልገነጥልም? ዳም ኦሮሞ ልጆች እኮ ኢትዮጵያን የወደን ነው በአብይና በለማ ምክንያት ነው እንጂ እንደ ጥላት ነው የምናያት። ጨቋኛችን ነበረች፣ በዳያችን ነች፣ ደመጣጣችን ነች፣ ሀብታሟጣችን ነች።
ገዳያችን ነበረች ያቺን ሀገር እኮ እኛ አልወደድናትም ለዚህ ልጆች እንልነው ያብሮነት ይሻላል ነው እንጂ መገንጠሉማ ሀገር መሆንማ ከዛ በላይ ደስታና እልምም የለንም እና ለምን እስክንድር ነጋ አዲስ አበባ ውስጥ ባላደራ ካቋቋመ እኔ ደግሞ በሀገሬ ላይ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኦሮሚያ ማላቋቋምበት ምክንያት ምን አለ አይካን እችላለሁ እስክንድር ነጋ ያነሳሳኝ ነው ለዛ በጣም የሚሰማ መሰለኝ ዶክተር አብይ አድርሱት ለዶክተር አብይ እስክንድር ነጋ እያነሳሳኝ ነው ለዛ ስለዚህ ጃል ሊባል ይገባል እንደኔ እኔ ደፋርና ምንም ማልፈራ ቆራጥ ሰው ስለሆንኩ ነው ወጥቼ እየተናገርኩ ያለው የሚፈሩ ቤት ውስጥ የተቀመጡ የተለያዩ ልጆች አሉ የተለያዩ ሰዎች አሉ በየክልሉ ያሉ የሚፈሩ ስለዚህ ህገወጥ ሰዎችን ለመቀፍደድ እኔ አይ ዶንት ኬር ህግ ይበላይነት መከበር አለበት ህጋችን ገደብ ሊኖረው ይገባል ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንደ ትላንትናው ከትላንት በስቲያው እንደተናገሩት ብትናገሩና ያን ነገር ብታስከብሩ ቀላል አይሆንም ለዛም ነው ስብሰባው የተሰረዘው ለዛም ነው አሁን ቆፍደድ ብሎ ወደ ኋላ ማሸክሸገ ያዘውና አጅሬ እብዱ ስለዚህ እኔም እስቲ እንግዲህ እሱ ላይ የሚደርሰውና አይና ህልሜን ደግሞ እንዴት እንደማሳካ መላ አረጋለሁ ግን ዝግጁ ነኝ ለእስክንድር ከተፈቀደ ለኔም ይፈቀድ ህገወጥ መንግስት ማቋቋም እስክንድር ከቻለ እኔ ለምን አልችልም ሌሎቹስ ለምን አይችሉም በዚህ ላይ አመሰግናለሁ እና ያንን በደንብ መረዳቱ ወሳኝነት አለው በጋራ ነው ሰላም የሚያስፈልገው እንጂ አንድ ሰፈር ሰላም አንድ ሰፈር ጦርነት መሆን የለበትም እና ትንሽ ዋይዝ ሆኖ ማየት ያስፈልጋል እንደዚህ አይነት ነገር ለምንድን ነው ትግስት የበዛው እስር ሰለቸ ግድያ ሰለቸ ትንሽ መሸከም ስለሚሻል ኢትዮጵያ የሚያፈርስ ከሆነ ግን እሱ ቢሆን አይቀርም እሱም ቢሆን ወደዛ ድረስ የሚሄድ መሆኑን በግልጽ ዶክተር አብይ እናንተን ነው የሰለቸው እኛ እኮ ገና በመቆሙ ተሰላቸን እስር በመቆሙ እኮ ተሰላቸን እኛ ግድያ በመቆሙ ተሰላይተናል አልተቻቻልንም እኛን ሰላም ሊሰጠን የሚችለው እብዱን ከኛ ውስጥ ሊሰበስብ የሚችለው የሚያባላልን ሊሰበስብልን የሚችለው ህገወጡን ከኛ ውስጥ ሊሰበስብልን የሚችለው እስርና ግድያ ብቻ ነው ህዝብ መሃል እብድ እያለ እንዴት ሰላም ይገኛል ስለዚህ እኛ አልቻልነውም ኢትዮጵያ ህዝብ አልቻለውም ሰላሙ አልቻለውም ሬት ብሎታል በርግጥ እናንተ ጠልታችሁታል እስቲ ትንፋሽ ትንሽ ይተንፍሱ እንዳው እንቻላቸው ብላችሁ እኮ ችላችሁናል እኛን ግን መቻላችሁ ጥፋት ነው አላልንም እኛን እንችለው አልቻልንም ያንን ነፃነት ልንሸከም አልቻልንም እኛ በቃ አልቻልንም እንደ ኢትዮጵያ አልቻልንም እኛ መቀበል እንዴ የእስር ቤት ጥየቃው ቁጥር አነሰብን ፕሮግራም አዛባችሁብን እስር በመቀነሳችሁ ግድያ በመቀነሳችሁ ድንኳን የምንተክለውና መዋጮ የሚወጣላቸው ቤተሰቦች ቁጥር አሳነሳችሁ በየድንኳኑ ለሐዘን የምንቀመጥበትና የምንዝናናበትን ሰዓት እንዳይኖረን አረጋችሁ እኔ ያረጋችሁት ባለመግደላችሁ ድንኳን እየተከል ሐዘን እንዳንቀመጥ አረጋችሁ ባለማሰራችሁ ደግሞ እስረኛን እንዳንጠይቅ አረጋችሁ እኛ ኢትዮጵያ ህዝብ አልቻልነው ስለዚህ እስሩ የሚመለስልን ግድያው የሚመለስልን ለስንት ጫወታ አለ በያዘን ቤቱ ስንት ወጋ አለ እኮ እስር ቤት ውስጥ የሚነገር ለወዳጅ ዘመድ ጥየቃ ሲመጣ ስለዚህ እሱ ላይ ብታተኩሩ ወሳኝነት አለው የሚል ነው ቲም ለማና ዶክተር አብይ ጋራ ኢትዮጵያ ወደፊት ትገዘግዛለች ዶክተር አብይ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው የሁሉም ብሔረሰቦች መሪ ናቸው ዶክተር አብይ ዘረኝነት የሌለበት ህዝቤ ብሎ አድሎ ማያረግ ጥንቁቅና ብለ አስተዋይ መሪ ነው እውነቴን ነው ማለት እንደዛ አይነት መሪ ኢትዮጵያ በታሪኳ አግኝታ አታውቅም በኩልነት በአንድነት የሚያምን ከልቡ ልንይዘው ልንጠብቀውና ልንጠቀምበት ይገባል
ቲም ለማና ዶክተር አብይን እቺ ሀገር ያጣች ቀን የለውጥ አዋሪያኖችን ያጣች ቀን ዊዳን ከለውጥ አዋሪያኖቹ ውስጥ ደጉን በማጣታ ነው አማራ ክልል ትላንትና መሳሪያ ይዘው ሹሩ ጉድ ሲሉ የነበሩት ህገወጦቹ ነፍጥ ያነገቡት ገዱ እዛ ሀገር ውስጥ ቢኖር ኑሮ ያ ነገር አይሆንም ያ ስብሰባ አይበተንም አይደረግም ስለዚህ እነዚህ መሪዎች እነዚህ ቲም ለማዎች ያስፈልጉናል ካጠገባቸው ልንቆም ይገባል ዶክተር አብይ ግን እብዶቹን በሽታቸው ወደ ህዝብ እብዶቹ ጤና ማየሆነውን ብሔረሰቦች በመንከስና የተለያዩ ህዝቦችን በመንከስ የብዱሻ በሽታቸውን ሳያስተላልፉ በጊዜ ከለል ተደርገው የሚኖሩበት ቦታ ላይ ብትወስዱልን ለህዝቡ ይጠቅማል አለበለዚያ በርካታ ሰዎች ባላደራ መንግስት ለማቋቋም ተዘጋጅቷል እኔንንም ጨምሩ ስለዚህ ወደዛ ሳንሄድ እንዲህ አይነት ህገወጥ ስራን የሚሰሩ ሰዎች ደና አርጋችሁ አደብ ብታስገዙ እኛም ፈርተን ወደ ኋላ እንመለሳለን ባላደራ መንግስት ከማቋቋም ወደ ኋላ ሸርተት እንላለንና እሱ ላይ ቢሆን ቆንጆ ነው ሌላው በቀለ ገርባ የተናገረው በኦሮሞኛ ላይ የተለያዩ አማራን ባዮች ሲዘምቱበት ነበር በቀለ ገርባ በኦሮሞኛ የተናገራቸው ነገሮች የተለያዩ ሰዎች ስትዘምቱበት ነው ምኑ ላይ ነው ጥፋቱ በቀለ ገርባ ምኑ ላይ ነው ጥፋት የሰራው የሆነ ነገር ለመግዛት በመትሄዱበት ጊዜ በኦሮሞኛ ስታናግሩት ማታቁት ከሆነና ኦሮሞኛን የማይረዳ ከሆነ እንግዲህ አንተም ሌላ ቋንቋ ማትችል ነህና ኦሮሞኛ የሚናገርበት ቦታ ሄደ ፈልገ ግዛ ነው ያለው ከዚህ ውጪ አጣማችሁ ከተረጎማችሁ እትሳብቲዩ እሱ ግን ያለው ኦሮሞኛን ብቻ መናገር የምታቁ ሰዎች በየገበያው ውስጥ ሄዳችሁ በኦሮሞኛ የሚናገሩ ሰዎችን አይታችሁ ግዙ የምትገዙበት ቦታ ኦሮሞኛን ካላወቀ ትታችሁት ሂዱና ኦሮሞኛ የሚናገሩ ሰዎች ጋር ሂዱና ግዙ ነው ያለው ምኑ ላይ ነው ጥፋቱ እና አማርኛ እንዴት ሌሎቹን ብሔረሰቦች ቋንቋ ጨፍልቆ እዚህ ላይ እንደደረሰ ላነብላችሁ አይታችሁት ከሆነ ይሄን ፔጅ ላይ ለጥፌዋለሁ ከፔጅ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ሄዳችሁ አነብላችኋለሁ ሰላም ጋዜጣ ታህሳስ 19 ቀን 1926 ዓመተ ምህረት በወጣው እትሙ እንደሚከተለው ይገልጻል የኢትዮጵያ መንግስት ሐሳቡ ግልጽ ነው የ1926ቱ የኢትዮጵያ መንግስት ያሁኑ አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት ሐሳቡ ግልጽ ነው በየሀገሩ ያሉ ህዝብ ሁሉ በአማርኛ ቋንቋ እንዲናገርለት ይወዳል ቋንቋው አንድ ሲሆን እየተጋቡ ኑሮውን እየተሳሰረ ለመለያየት አይችልም በጋብቻ ተቀፍድደ ልጆች ትወልዳለህ ትጠፋለህ እዛ ውስጥ ይሄ በስትራቴጂ የተቀመጠልን ነው ጆሌን ኦሮሞዳ ስር ደገይፈዳ አከቲኑ ዷኻ ቱረን አከቲኑ ሁረይሳ ቱረን ሴና ሳኒ ኸበረ ፉዳ ሰገሊ ፊ ዲደሚጃ ታሳስ ፉዳ ሰገሊ ረት ኢሳን ባሰን ጀቹ ጋዜጣ ጋፈስራ በኢትዮጵያ አውራጃ ያሉት ሚስዮኖች ሁሉ ወንጌልና የጸሎት መጽሐፍትን ያሳተሙት የኦሮሞውን በኦሮሞኛ የጉራጌውን በጉራጌኛ የወላይታውን በወላይተኛ ቋንቋ ያደረጉ ማስተማር ጀምረዋል በ1926 ይህ የማይገባ ነው እንደንዳሙ የቹጅ ነው ለአንድነት እንቅፋት ይሆናል የኢትዮጵያ መንግስት የሚወደው ህዝብ በአማርኛ ቋንቋ ተምሮ በአንድ ቋንቋ እንዲናገር ነው በየቋንቋው እንዲለያይ አይፈቅድም
በ1926 የነበረው መንግስት ጨፍላቂው ጨቋኙ የሃይማኖት ነጻነት ስላገኙ በጣም ደስ እንዳላቸው ሁሉ የሃይማኖት ነጻነት ስላገኙ በጣም ደስ እንዳላቸው ሁሉ አፋን አማራ እስኒፍ ንገላዊ ወንጀ ትጅር የሃይማኖት ነጻነት ስላገኙ በጣም ደስ እንዳላቸው ሁሉ የሃይማኖት ነጻነት ስላገኙ መንግስት ደስ አላለው ሰው ግን ደስ ስላላቸው አክቲ ከሙከስ ላን የሃይማኖት ነጻነት ስላገኙ እኙ ኡመኒ ሚርጋ አመንቲ ፊ ሆርዶፉ መቃር ከተኒፍ ገመደኒ ጅረኒ ኡመኒ አሞኑ ትንገመነ ትጅራ ሞቱማን ከሚጃ خبره ሁሉ ሰገለ ፊ ዲደሚጃት ቢየውልቻት የኢትዮጵያ መንግስት ህዝቡ በአማርኛ ቋንቋ እንዲስፋፋ ብታደርጉለት ደስ ይለዋል የኢትዮጵያ አንድነት ጽናቱ አማርኛ ቋንቋ ተስፋፍቶ ሲነገር ብቻ ስልጣኔም ለማስገባት የሚቻለው ብዙዎቹ የውስጥ ቋንቋዎች ተጨፍልቀው በአንድነት ቋንቋ መመራትና ግንኙነት ሲኖሩ ነው እንግዲህ በ1926 የነበሩት አመራሮች እንዲህ አይነት ትዕዛዝ ያወጡ አካና አክቲ አፋን ኦሮሞዳ የኦሮሞኛን ሲጨፈልቁ የነበሩት ትግረኛን ሲጨፈልቁ የነበሩት ወላይተኛን ሲጨፈልቁ የነበሩት ሶማሌኛን ሲጨፈልቁ የነበሩት የብሔር ብሔረሰቦችን ቋንቋዎች ሁሉ ጨፍልቀው ማንነትን ጨፍልቀው አንድ አማርኛ እኔም ዛሬ እንደ አማራ ልጅ መስዬ የምናገረው አማራ ሆኜ ሳይሆን አማርኛ ቋንቋ ግዴታ እንድንማር ስለተደረገ ነው በፍቃድ አይደለም አማርኛን ተምረን ውጤት ካላመጣ ዩኒቨርሲቲ መግባት እንደማትችል ታውቀዋል አስገድዶ ነው ያስተማሩ ድርቂዳን ዩኒቨርሲቲ ሰሩ እንደዚህ አማርኛ ይሁን ይፈፍድ አማርኛ ዩኒቨርሲቲ ከሚያስገቡት መስፈርት ውስጥ ተቀላቅሎ በግዴታ እንድትማር የተደረግንበት ሁኔታ ነው አሁን ግን ያ አንዲቷ ኢትዮጵያ ላትመጣ ለመጨረሻ ጊዜ ድብን ብላ ቦታለች አሁን ያለው ፌደራሊዝም ነው በፌደራሊዝም ላይ የሁሉም ቋንቋ ባለቤትነት እያደገ የሚሄድበት ሁኔታ ላይ ነው ያለነው በዛ መልኩ ስናየው ሶማሊያ ሀገር ስትሄድ ሶማሌኛን የማያውቀው በአማርኛ ሶማሌ ሱቅ እየፈለገ ነው የሚገዛው አማራ ክልል ስትሄድ የኦሮሞ ሱቅ ሄዶ በኦሮሞኛ አናግሮ አይገዛም በአማርኛ ነው አናግሮ የሚገዛው ትግራይ ክልል ብትሄድ ትግረኛ የማያውቀው ሱቅ ሰው ሄዶ ትግረኛ የሚናገር ሰው ትግረኛ የማይናገር ሰው ሱቅ ሄዶ አይገዛም ትግረኛ የሚናገር ሰው ሱቅ ሄዶ ነው የሚገዛው በዛ መልኩ ወላይታው ሲዳማው ደቡቡ ኦሮሞው በራሱ ቋንቋ የሚናገርለት ሰው የሚያስረዳው ሰው ጋር ሄዶ ቢገዛ ነፃነት ነው እንጂ ጭቆና አይደለም ነፃነት ነው እንጂ ጭቆና አይደለም ስጋቱ ምንድነው ይቺ እናንተ አባቶቻችሁ የደነገጉላችሁ በ1926 ታህሳስ 19 ቀን 1926 ዓመተ ምህረት ላይ አባቶቻችሁ በአማርኛ የኢትዮጵያን ህዝብ ማስተሳሰርና ሌላውን ቋንቋ ጨፍልቆ አንድ ማድረግ እንዲጋቡ አድርጎ እንዳይለያዩ መሰናክል መፍጠር በሚለው መሰረት አድርጎ የጣለላችሁ ያ የጭቆና መሰረት እየተናደ መሆኑ ስለገባችሁ ሁሉም ራሱን ሆኖ ከመጣ ይሄ መሰረት ይናዳል ለዛም ነው በቀለ የተከበሩ በቀለ ገርባ ላይ አፋችሁን እየከፈታችሁ ያላችሁት ስለዚህ በቀለ ገርባ ትክክል ነው ያለው እንደግፈዋለን ዛሬም ነገም ተነጎዳም ቋንቋችሁን ከማያውቀው ሄዳችሁ አትግዙ አማራውም ከአማራ ግዛ ኦሮሞኝ አማራን ከሚናገር ኦሮሞም ግዛ ችግር የለውም እኔ መደብር ካለኝ አማርኛን አቀላጥፌ እናገራለሁ 1 4 5 ቋንቋ ስለምናገር
አምስቱም ቋንቋ የሚናገር ሰው መጥቶ ከኔ ጋር ተግባብቶ ሊገዛ ይችላል ሌላውም እንደዛው ይድና ግዛ ነፃነት ነው በማታቋቋ ምን ብሎ ነው የምትገበያየው ስለዚህ ለመገበያየት ቋንቋ ያስፈልጋል ቋንቋ መግቢያቢያ ነው በመግቢያባነቱ ነው ደግሞ የምትግባባበት ቋንቋ በሁለታችሁ መካከል ኮሙኒኬሽን ሊኖር ይችላል የተከበሩ በቀለ ገርባ የተናገሩትም ደግሞ ይሄ ነው ስለዚህ ትክክል ናቸው እንላለን ስለዚህ አፋችሁን ከሱ ላይ ሰብሰብ አድርጉ እንላችኋለን ኢትዮጵያን ጨፍልቃችሁ ለማኖር የምትፈልጉ አንድ ቋንቋ አንድ ብሔር አንድ ሃይማኖት ብላችሁ የምትቋምጡ የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች በሙሉ የብሔር ብሔረሰቦች የበዳይነት የብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ ያብባል የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ያብባል የብሔር ብሔረሰቦች ባህል ያብባል የሁሉም ባህል ነጸብራቃችን ማንነታችን ነው እናከብራለን እንወደዋለን ሁሉም ባህሉን እንዲያሳድግ እንደግፋለን እናበረታታለን መሆንም ያለበት ነው መስለም መሆን አንፈልግም ራስም መሆን ነው የምንፈልገው እስከዛሬ አማራይዝድ የተደረጉት ወንድሞቻችን ሁሉ let's go back to who you are go back አማራይዝድ የተደረከው በሙሉ ሂድ ተመለስ ወደ ግንድ ተመለስ ትዳር ጠፍሮ የያዘ የልጅ ፍቅር ጠፍሮ የያዘ ያንተ ጉዳይ ነው ከዛ ውጪ ያለው ግን go back አያቶች አቅድመ አያቶች ማን ነው በልና ፈልግና ሂድ ወደ ሀገር ሂድ ወደ ዘር ሁሉም ዘር ይከበር ባይነን ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ማንነት ይለምልም ባይነን ፌደራሊዝም ያብብ ባይነን የጨፍላቂዎችና ጨቋኞች ህልም ለዘላለም ደርቆ ይደርባይነን በዚህ መልኩ መታወቅ አለበት እንላለን ሌላው ለብሔር ብሔረሰቦች ያለኝ ትልቁ መልእክት አልহামዱሊላህ ለብሔር ብሔረሰቦች ያለኝ ትልቁ መልእክት ዶክተር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ያየ ይቀጣ ብርሃኑ ነጋ ለኢትዮጵያ አንድነትና ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ሲታገል የነበረና እየታገለ ያለ ሰው ነው ብርሃኑ ነጋ የሚያራምደው የፖለቲካ ስልት ከሚቃወሙና ከማይደግፉ ሰዎች ውስጥ ግንባር ቀደሙ ነኝ ብርሃኑ የሚያራምደውን ፖለቲካ አልደግፍም እቃወማለሁ ብርሃኑን አልጠላም የሚያራምደውን ፖለቲካ ግን ጠላለሁ አንድ ኢትዮጵያ የሚለውን መንፈስ ጠላለሁ የገዳዮችም ሰንደቅ ዓላማ አውለብልቦ ሲጓዝ ጠላለሁ ብርሃኑን እንደ ብርሃኑ ግን አከብረዋለሁ ሰው በመሆኑ አይደለም ምጣላው ጉራጌ በመሆኑ አይደለም ምጣላው የገዳዮችን ሰንደቅ ዓላማ ያውለበልባል ያን ሰንደቅ ዓላማ ሲያውለበልብ አልደግፈውም እቃወመዋለሁ የሚያራምደው አንዲቷ ልምጧ ኢትዮጵያ አመለካከት ነው እሷ ደግሞ ደፍጣጭ ነች ጨቋይ ነችና አልደግፈውም ከዛ ውጪ ግን በትምከተኞቹና በዘረኞቹ ብርሃኑ ነጋ ላይ አሁን የተደረገው አይነት አካሄድ በጥብቅ እቃወማለሁ ከልብ እቃወማለሁ ብርሃኑ ነጋ ለኢትዮጵያ ሲል ደፋ ቀና ሲል የነበረና ሲታገል የቆየ ነው የአማራ ልጆች የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ መንጋ አባላቶች አማራንም ባዮች በሙሉ ብርሃኑ ነጋ ላይ ፎቶውን መሬት ላይ አስቀምጠው በእግራቸው እስኪረማመዱበት ድረስ ታዝበናል ለምንድነው ያን ያደረጉት that is my question ለምን ብርሃኑ ነጋ ታርጌትድ ሆነ ያን ነው የኔ ጥያቄ ለምን አንዳርጋቸው ጽጌ ታርጌትድ አልሆነም ለምንድነው ሌሎቹ ከብርሃኑ ጋር ያሉት ታርጌትድ ያልሆኑት why ብርሃኑ አማራ ስላልሆነ ነው ብርሃኑ ጉራጌ ስለሆነ ነው
ብርሃኑ ዘራቸው ስላልሆነ ነው። ዘረኝነትን የሚያስፋፉ በዘረኝነት መርዝ የተከበቡ በኢትዮጵያ ጥላ ስር ተደብቀው ዘረኝነታቸውን በእኛ ላይ ሲያራምዱ የነበሩ ኃይሎች ዶክተር ብርሃኑ ለኢትዮጵያ ባለው ፍቅር አጀዝበውት የተፈጠረበትን ግንዱን ዘሩን ግን አይወዱትም። የጉራጌ ልጅ በመሆኑ ይጠሉታል። የግንቦት ሰባት አመራር በመሆኑ አይደለም። ኖ ኢትዮጵያ ካጀቱ በመውደዱ ይወዱታል። በአንድ ኢትዮጵያዊነት እንጓዛለን ብሎ በማመኑ አማራዎች ሁሉ ሲደግፉት ነበር። እስከ ኤርትራ ሄዶ ታግሎ ሲመላለስ የዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን ማስተማር ትቶ ህይወቱን ትቶ መስቀልቁሉን አውጥቶ ሲታገል የነበረ ሰውዬ ዛሬ ሀገር ወደ ዲሞክራሲ ሲሻገርና አማራን በአማራነቴን አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ብዬ ታገላለሁ ብሎ በአማራነቱ ስለመጣ ምክንያቱም ፌደራሊዝም አብቧላ። ፌደራሊዝም ካሁን በኋላ ሊደረመስ የማይችል ብቸኛ የኢትዮጵያ ለዘላለም ሊያቆያት የሚችል ግንብ መሆኑ ታውቋል። የፌደራሊዝም ግንብ የፈረሰ ቀን ኢትዮጵያ ውልቅልቋ ነው የሚሆነው። ይሄ ታውቋል። ይሄ በመታወቁ ካሁን በኋላ ዶክተር ብርሃኑ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኮንዶም ሆኗል ማለት ነው። ሂዘ ኮንዶም አረጉት። ዩዝ እንደ ስራው የተደፈጠጠች ኢትዮጵያ ላይ እንዲታገልላቸው ተጠቀሙት። ያ ሳይሳካላቸው ሲቀርና አማራነታቸው ሲመጣ በኢትዮጵያ መቆሙን እንኳን ክልሎችን የማይወድ ሰው መሆኑን እያወቁ የትላንት ያባታቸውን ኢትዮጵያ አወዳሽ መሆኑን እያወቁት ካሁን በኋላ የአማራ ልጅ ከብርሃኑ ነጋ ጋር መቆም የለበትም ብለው ብርሃኑ ነጋ ላይ ዘመቻ የከፈቱት በዛ ምክንያት ነው። ብርሃኑ ነጋ ላይ ደግሞ የዘመቱበት ብርሃኑ ነጋ ጉራጌ በመሆኑ ነው። ብርሃኑ ነጋ ጉራጌ በመሆኑ ነው። ዘረኛ ታዲያ ብርሃኑ ነው እነሱ ናቸው? ማን ነው ዘረኛው? ማን ነው የዘረኝነት መርዝ ተሸክሞ የሚሄደው ማን ነው? በኢትዮጵያዊነት ጭምብል ውስጥ በኢትዮጵያዊነት ጉያ ውስጥ ዘረኝነትን እያስፋፋ ያለው ማን ነው? የሌሎቹን ግንድ እየጎነደሰ የሌሎቹን ቅጠል እየበጣጠሰ የሌሎቹን ማንነት እየጨፈለቀ የራሱ ማንነት በኢትዮጵያነት ውስጥ እያበበ ጥበብ የሁላችን እስኪመስለን ድረስ ጥበብ የሁላችን ባህል እስኪመስለን ድረስ ዘራፍ ማለት የሁላችን ባህል እስኪመስለን ድረስ የአማርኛ ዘፈን የሁላችን እስኪመስለን ድረስ ፊልም ኢንዱስትሪውን በአማርኛ ተቆጣጥሮት ሙዚቃ ኢንዱስትሪውን በአማርኛ ተቆጣጥሮት ንግዱን በአማርኛ ተቆጣጥሮት ትምህርቱን በአማርኛ ተቆጣጥሮት ባንኩን በአማርኛ ተቆጣጥሮት ግብርናውን እንግዲህ ገጠር አካባቢ ካልሆነ ከተማው ላይ ያለውን የንግድና ቁሳቁሱን በአማርኛ ተቆጣጥሮት ሁሉን ነገር በአማርኛ ሞኖፖላይዝድ አድርገው ይዘውት የኛ መስሎን እኮ ስንደግፈውና ስንኖር ነበር። ጥበብ ለብሳ እኮ ሹር ጉድ እያለች ጸጉሯን ለቃ ቡና ስቀዳ ወይ ባህላችን እንል ነበር እኮ። ባህል አይደለም። እኔ ሌላ ሰው ባህል ነው፣ የኔ ባህል አይደለም። ኖ ለዛም ነው ቤተ መንግስት ውስጥ የሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ባህል እየለበሱ እንግዳን መቀበል መልመድ አለብን እምለው። ለዛም ነው የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የተለያዩ ሀገር
መሪዎችን ሲቀበሉ ህፃናት አበባን ይዘው ሲሄዱ ሁሉ በጥበብ ብቻ መሆን የለበትም። የደቡቡ፣ የሲዳማው፣ የትግሬው፣ የአማራው፣ የሶማሌው፣ የአደሬው፣ የኦርጎባው፣ የኦሮሞው የኢትዮጵያ 80 ብሔር ብሔረሰቦች በፈረቃ ባህላቸው እየታየ የሚሄዱበት ነገር መሆን አለበት። አጥብቄ ለዚህ በጽናት መከራከረው እኩልነት ዳቲስ ያ ነው የሚጻፈው ህፃናቶች ውስጥ ትንንሾቹን ጨቅላ ልጆች ምንም የማያውቁትን ጥበብ ያስለብሳሉ። አበባ ይሰጣቸዋል። ከነሱ ጋር የቆመችም ሴት ጥበብ ትለብሳለች፣ አበባ ትይዛለች፣ ልጆቹን ታመጣለች። የኛ ባህል አይደለም እሱ። ከኢትዮጵያኖች ባህል ውስጥ አንዱ ነው። የራሴንም ባህል እንደዛ እንግዳ ሲቀበል ማየት ፈልጋለሁ። የሲዳማው ባህል እንደዛ ሲቀበሉት ማየት ፈልጋለሁ። የአገውን እንደዛ ማየት ፈልጋለሁ። የቅማንቱን እንደዛ ማየት ፈልጋለሁ። የትግሬውን እንደዛ ማየት ፈልጋለሁ። የሶማሌውን እንደዛ ማየት ፈልጋለሁ። የሁሉንም ክልል ባህል እንደዛ እንግዳ ሲቀበል ማየት ፈልጋለሁ። የሁሉም ክልል ባህል ተለብሶ ቡና ሲቀዳ እንግዳ ሲንከባከቡ ማየት ፈልጋለሁ። ያቺ ኢትዮጵያ ነች። እኛ ኢትዮጵያ ምንላት የሁላችንም ምንላት ኖ። ስለዚህ ዶክተር ብርሃኑ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች ዶክተር አብይ እየነገረ ነው። ወደድክም ጠላህ ምትኖረው ግን በብሔር ብሔረሰቦች ተሳስራ ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ከዶክተር ብርሃኑ ተማሩ። በደፈናው ሞናሊዛይ በደፈናው ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለውን ነገር ለጊዜው ተወጣርጉና ምሁራኖቹ ወደ የግንዳችሁ ሂዱና ራሳችሁን ሁሉም ሰው ከብርሃኑ ተማሩ። ብርሃኑ ነጋ የሱ ፎቶ ኦሮሚያ ላይ በእግር ተረግጦ አልተከደም ኖ። ለምንድን ነው የእስክንድር ነጋን ፎቶ በእግር ረግጦ ያለዱት? ኖ ብርሃኑ ነጋና አንዳርጋቸው ጽጌ አንድ ናቸው። አንዳርጋቸው ጽጌ ፎቶ አማራ ክልል ላይ ረግጠዋል፣ መሬት ላይ ጥለው አልረገጡም። ለምን አልረገጡም? የአንዳርጋቸው ጽጌን ቢኮዝ ኢዝ አማራ ነው። ብርሃኑ አማራ ገዳይ ነው። አማራ ማንነት አጥፊ ነው። የአማራ ማንነት እንትን ነው እያሉ ዘረኝነታቸውን እያስፋፉ እድሜ ልኩን ጎፈሬ ከነበረበት ድረስ መላጣ እስኪሆን ከጥቁር ጸጉሩ እስከ ሽበቱ ድረስ ለኢትዮጵያ ሲታገል የቀረመን ሰውዬ በሐሳብ ባልደግፈውም የሚታገልለት አቅጣጫ ከኔ ጋር ተቃራኒ ቢሆንም ሲያደግ በነበረው ትግል የማደንቀው በራሱ የሱ የሚያራምደው ፖለቲካ እቃወማለሁ፣ አልደግፍም። እንደ ሰው ግን እሱ ሲታገል ለነበረው ነገር ክብርና ቦታ አተውለት የሱን ፎቶ መርገጥ ደረጃ የደረሱት ጉራጌ ስለሆነ ብቻ ነው። ሶማሌም ብትሆን እንዲሁ ነበር፣ ትግሬም ብትሆን እንዲሁ ነበር፣ ኦሮሞም ብትሆን እንዲሁ ነበር፣ አገው ብትሆን እንዲሁ ነበር። ተጨፍልቀው አገዎቹን እያስጨቃያቸው ነው። ወሎም እንደዚህ ነው። ወሎ ላይ አሁን እየተካሄደ ያለው ግድያ፣ የማንነት ግድያ because they are only Oromos ኦሮሞ በመሆናቸው ብቻ እየተገደሉ ናቸው። የአገው ልጆች አገው ነን በማለት እንዴ እኔ አገው ነኝ በማለት ሰው ይገደላል? ለምን ራስን ተናገርክ? ሰው ራሱን ያውቃል እኮ። ከባለቤቱ በላይ ማን ነው ባለቤቱን የሚያውቀው? ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች በተሰበሰቡበት ምድር ኢትዮጵያ ወደፊት ማራመድና ማስቀጠል ይቸግራል። ስለዚህ ፖለቲከኞች እንደምባዮች ከብርሃኑ ነጋ ተማሩ። በጣም አሳዛኝ አሳፋሪ ተግባር ነው ብርሃኑ ላይ ነፍጥ ያነገቡት ወረበላዎቹ ታልከው ይሄ ያደረጉት በአብን ነው። እነ ዶክተር ጫሜ ናቸው የላኳቸው።
እነ እስክንድር ነጋ ናቸው የላኳቸው ሌሎች አይደሉም they are the leaders እነሱ ያደራጇቸውና የላካቸው ልጆች ናቸው ያን ሲያረጉ የነበሩት ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔረሰብ ነግ በኔበል እድል ቢያገኙ አማራ ህዝቦች እንዳለ ትግራዩን ፈይተው ነው የሚጨርሱት ፈይተው ለ27 አመት ተጥረት አርገው አገር ሲገዙ የነበሩትን የትግራይ ጀግኖች እድል ቢያገኙ እርጉዝ የትግራይ ሴትን ጨምሮ አንድ ላይ ነበር የሚያጠፋው የትግራይ ዘር መጥፋት አለበት ብለው ስለሚያምኑ በዛ መልኩ ነው እሳት ላይ ሲነዙ የነበሩት the same is true ወደ ሶማሌም ብትሄድ እንደዛው ነው የሚያጠፉ ሲዳማም ብትሄድ እንደዛው ነው የሚያጠፉ ኦሮሞም ላይ ብትሄድ እንደዛው ነው የሚያጠፉ ምክንያቱም እነሱ የተወለዱት እና ግንባራቸው ላይ ጥይት ካልገባ እና ከኋላ ከተመቱ እንዳንቀበር ከሚሉ ጀግኖች ስለተፈጠሩ የዶክተር አስለቀሳቸው ጥቅስ ነች ታዲያ ፎቶ ላይ ረግጦ ስብሰባ በትኖ መሳሪያ ይዞ ከተማው ቡራ ከረዩ ማለት ዶክተር አስለቀሳቸው አምባቸው የአማራው ክልል ፕሬዝዳንት ጎማ መንፋት ነው መተንፈስ ነው ብዙ ርቀት መጓዝ ነው ወይስ ኋላ ቀርነት ነው ዶክተር አምባቸው በፈጠረስቲ መላበለኝ አልገባኝም ህጋዊ ስብሰባ ቦታን በጥብጠው ወደ ትግራይ የሚሄደውን ስንቅና የተለያዩ ምግማግሞገት ለሸቀጣ ሸቀጥ የሚሄዱትን የተለያዩ ነገሮች መንገድ ላይ አቁመው መዝረፍ ፍየል መዝረፍ ባቄላ መዝረፍ ህጋዊ ስብሰባዎች እንዳይከናወኑ ማስደረግ እድሜ ልኩን ሲታገል የነበረን ሰው ፎቶ መሬት ላይ አድርገው መርገጥ በማንነቱ ብቻ በፖለቲካ አስተያየቱ አይደለም አማራ ባለመሆኑ ብቻ ነው ብርሃኑ ነጋ የተረገጠው በአማራን በጉራጌነቱ አይደለም ቢባል ኑሮ እስክንድርና ማን ነው አንዳርጋቸው ነጋም ከብርሃኑ ነጋ ጋራ መረገጥ ነበረበት የድርጅት ተቃውሞ ነው ለማለት ከፈለክ የድርጅቱ አመራሮች ሁሉ አብረው ፎቶአቸው ኖሮ ሁሉም አንድ ላይ መረገጥ ነበረባቸው ፌር ነው ኤቪደንስ ነው ያኔ አመራር ሁሉ ነው በጉራጌነቱ አይደለም አማራ ባለመሆኑ አይደለም ይሄ ጥቃት የደረሰበት ተላለ ብቻውን ፎቶ ነቅለው የሱን ፎቶ መርገጥ ግን የሌሎቹን ፎቶ ያለ ሳይነቅሉና ሳይረግጡ ሆም ብሎ በማንነት ጥላቻ ላይ ያተኮረ መሆኑ ነው ጉራጌ መሆኑ ነው ቁም ነገሩ ጉራጌ መሆኑ አይደለም አማራ አለመሆኑ ነው ስለዚህ ሰባንያውን ብሔረሰብ ይመለከታል ይሄ ጉዳይ አንተ ብትሆን ያው ነህ እኔም በሆነ ያው ነኝ እንደዚህ አይነት ህገ ወጥ ተግባር ያያረጉ መሳሪያ ወልውለው በጠራራ ፀሐይ ከተማ ውስጥ ቡራ ከረዩ ብለው ሲጨፍሩ የነበሩ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ባልዋሉበት የአማራው ክልል ፕሬዝዳንት በቅርቡ ያደረጋቸው ንግግሮች ለዚህ ድርጊት መነሳሻ እንዲሆን መሆኑ አሁን ነው ይገባል ምክንያቱም ለዚህም ነው እየጠየቁት ያለውት የአማራውን ዶክተር አምባቸው ዶክተር አስለቀሳቸው ብዬ ነው መጠራው ነኝ ዶክተር አስለቀሳቸው እንደዛ መሳሪያ ይዞ መሄዱ ጎማ መውላቱ ነው መተንፈሱ ነው ርቀት መጓዙ ነው ወይስ ወደ ኋላ መመለሱ ነው ከፊት መተተኩሶ አንቀበርም ማለት ነው ወይስ ከኋላ መተኮሱ ነው የቱ ነው እስቲ እንደዛ አገር መበጥበጡ ከየትኛውን መድበው ምላሽን እንጠብቃለን ለዛሬ ይሄን ነው ምለው ጆሌን ኦሮሞዳ ጉዳ ገለቶማ ወሪ ላማ ናጅ ቱርተን መልካም ጊዜ መኝላችኋለሁ ረብ የቻንስ እንጃለዳ ሼር ጎዳ ጉያ ጋር ይቀባዳ